Good evening, participants. PG Department of Computer Science, Innovation Institution Council, Holy Cross College, welcomes you all to this grandeur, spawning new adventures. Kindly listen to the following instructions carefully. All the participants are required to mute their audio and video throughout the session. If you have any queries while the session is going on, kindly post it on the chat box. It will be noted and summed up by the speakers. If you have any queries while the session is going on, kindly post it on the chat box and it will be noted. During the session, sorry for the inconvenience. Good evening, participants. PG Department of Computer Science, Institution Innovation Council of Holy Cross College welcomes you all to the spawning new ventures. Kindly listen to the following instructions carefully. All the participants are requested to mute their audio and video throughout the session. If you have any queries while the session is going on, kindly post it in the chat box and it will be noted and summed up by the speakers. During the question and answer session, participants can unmute their audio and ask your queries. Kindly ensure your surrounding is noise-free. Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. This webinar mainly focuses on encouraging students to be innovative and kindling your entrepreneurial traits. As eminent speakers are our own seniors, you can freely ask your queries and get clarified. So participants, kindly have a notepad and a pen to jot down the points. Participants, kindly note the feedback link and the attendance link will be posted in the chat box towards the end of the webinar. Only if the feedback link is filled, you will receive the participation certificate. Thank you. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let us start the webinar with a short prayer by Ms. Hema Pooja of First BCA. Prayer. Let us now take a prayerful posture to sense the holiness of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank Thee for all the grace and blessings You have showered on us these days. We continuously beseech You to fill us with Your grace and guidance. We know that when we gather together, You always have a divine agenda. Loving Heavenly Father, we humbly ask You to shower the speaker of today, Team's Smartified Dust Binology, that they may share the most of their knowledge with heart and soul on the topic of today's webinar. May we also observe the valuable knowledge, experiences, and put into practice what we learned today. We pray that You bless all the committees in charge, that they may be able to fulfill their tasks diligently and the objectives they have set may all be achieved. Your infinite blessings could mean the success of this seminar. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen. The soul should always stand ajar, ready to welcome aesthetic experience. I would like to call upon Ms. Sherlyn Dona of 2nd BCA to deliver the welcome address. Good evening, everyone gathered here. I'm very much delighted to extend the most hospitable welcome. It's my honor and privilege to welcome you all to this webinar
organized by the PG Department of Computer Science, Institution and Innovation Council, Holy Cross College, Autonomous, Trichy, on the topic spanning new ventures. I cordially welcome our beloved Secretary, Reverend Dr. Sister Niranjana Anthony, and our dynamic principal, Reverend Dr. Sister Christina Bridget, to this grandeur. I also take this opportunity to welcome the people who are the major articulators of this webinar, Dr. L. Crescenta Shakila, the IAC President, Holy Cross College, Dr. A. Juliet Chris Catherine Angel, IAC Convoyer, Holy Cross College, Ms. Aroke Mary, IAC Staff in Charge of Department of Computer Science, and Dr. H.M. Leena, Head Department of Computer Science. The best way to predict the future is to create it. Don't get distracted. Never let yourself that you need to be the biggest brand in the whole world. Start by working on it today to reach your better tomorrow. On this grandeur, I'm privileged to welcome the proud of our college, Team Smartified Dustbinology, Ms. P. Pauline Monisha and her co, an altruistic crew of great social values and passion towards the hard work and unparalleled desires of excellence. They believe in doing the right things at the right time in the right way. Winners of Tamil Nadu Student Innovators 2019 with a cash award of Rs 1 lakh. Title winners of Jumpstart 2020 with a cash award of Rs 25,000. Finalist of RMBM, the Startup Mela. Finalist of South Regional Rebels Research Convictions 2019, where they competed with the research scholars from all the 4 states, Tamil Nadu, Kerala, Andhra, and Karnataka. We are immensely happy and proud to say that they are the icons of our Holy Cross College, striving to bring a boom in the startup culture. Hearty welcome, our dear seniors. I also happy to welcome the staff, students, and other participants to this webinar. Once again, I extend my hearty welcome to one and all gathered here. Thank you, Ms. Donna. I would like to extend my cordial welcome to the gem of our college, Ms. Pauline Monisha of 3rd BCA and her team, Holy Cross College, Tiruchirappalli. The session is yours. Thank you, Donna and Sneha Immaculate, for your warm welcome. So, good evening, everybody. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? Fine, Akka. Hi. So, can we please have an interactive session, please? Can you use the chat box? So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Pandemicல. Okay. So, let me thank you everyone. So, thank you everyone. Okay, let me continue and let me first tell you the importance of today's session. So, ஏன் எல்லாருமே இப்ப வந்து இந்த இனோவேஷன்னே போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுமா? அதான் ரொம்ப இப்ப எங்க பார்த்தாலுமே எந்த காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜா இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல எந்த செக்டர், எந்த ஃபீல்டா இருக்கட்டும், இனோவேஷன்ன்றதுதான் ரொம்ப பேசப்படுற ஒரு விஷயம். அடுத்தடுத்து வர காம்படிஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு தீம் ஆஃப் தி இயரா இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இனோவேஷன் தான். சோ அது ஏன் அப்படின்னு தெரியுமா யாருக்காச்சு? Girls, kindly use the chat box. தெரியுமா ரீசன் தெரியுமா ஏன் இனோவேஷன் இவ்ளோ ட்ரெண்டிங்ல போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமா? Hem Pooja, you can just unmute yourself and speak da. Sister, because people get bored of using old things. Okay. Then they try to start something new from them. Yeah. Okay. Thank you, Hem Pooja. Thank you. Expectations of people increase. Okay. Then any other? Okay. All your answers and all your approaches are right. But the true fact is, let me tell you, master stroke ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது என்னன்னா, இப்போ நம்ம this is the actually the exact reason why innovation
வந்து எல்லா செக்டார்ல இனோவேஷன் வந்து ரொம்ப பேசப்படுறதுக்கு காரணம், உண்மையான காரணம் வந்து இதுதான். ஸோ நல்லா கேட்டுக்கோங்க. மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து சுரேஷ் சம்பந்தம் சார் வந்து ஹீஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் அண்ட் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் பர்சன். ஸோ அவர் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணாரு. ஸோ மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. 1950s இன் ஏர்லி 1950s பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப பெருசா பேசப்பட்டுச்சு. பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து ஆரம்பிச்ச அந்த டைம், அதாவது எல்லாருக்குமே பிரைமரி எஜுகேஷன் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த டைம். தென் இன் 1980s பாத்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன். தென் இன் லேட்டர் 1990s வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் காலர் ஜாப், எல்லாருமே வந்து ஐடி செக்டாருக்கு போகணும், ஒயிட் காலர் ஜாப் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நான் பேசுறது எல்லாமே தமிழ்நாட்டுல. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா தே ப்ரமோட்டட் இங்கிலீஷ் பட் தே ப்ரொடெக்டட் தமிழ். மதர் டங்கான தமிழை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க, பட் தே ப்ரமோட்டட் இங்கிலீஷ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், ஸோ இன் த 21st century இப்போ நம்ம இருக்கிறதுல வந்து இனோவேஷன் ட்ரிவன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் த மேஜர் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வேர் இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் த இக்கனாமி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 1950s வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன், செகண்ட் 1980s வந்து ஹையர் எஜுகேஷன், தென் லேட்டர் 1990s வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் காலர் ஜாப் ஆஸ்பிரேஷன் இருந்தது. எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி சேலரி வந்து ஒரு 40K 50K இருக்கணும், ஐடி செக்டர் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த 21st century வந்து innovation driven entrepreneurship is எப்படி சொல்றது மேஜர் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். ஸோ அதான் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமியை வந்து ரொம்ப the major part is for innovation driven entrepreneurship. ஸோ அதனாலதான் எப்படியாச்சும் நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமியை வந்து மேல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஸ்கூல்ஸா இருக்கட்டும், காலேஜஸா இருக்கட்டும், யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லா பக்கத்துமே வந்து இனோவேஷன் மைண்ட் செட், இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள கிண்டல் பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லா செக்டார்லயுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவல்ல இது போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ யா, இனோவேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா, இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரா மட்டும்தான் ஆக முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கும். அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், எனக்கு வந்து இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. நான் ஏன் இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும், நான் ஏன் பிசினஸ் மைண்ட் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற டவுட் வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். But innovative skills is the basic need for everyone who aim for a job in a company also. ஓகேவா? இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் as well as இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு பெரிய கம்பெனில வந்து ஒரு எம்ப்ளாயா போய் ஜாயின் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த பிசினஸ் மைண்ட், இந்த இனோவேட்டிவ் மைண்ட் இருந்தா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வந்து ஆனுவல் பேக்கேஜ், உங்க பேமெண்டே வேற லெவல்ல இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு. எல்லா கம்பெனிலுமே உங்களை வந்து வாண்டடா they'll approach you if you have an innovative mindset. நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருந்தா, நிறைய பேட்டன்ஸ் வாங்கி வச்சிருந்தா. So develop your innovative mindset and start to develop products. ஒரு நிறைய ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேஜ்லயே ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சொசைட்டில கிடைக்கிற டிமாண்டே வந்து உங்களை நிறைய இடத்துல வந்து எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த வெபினாருடைய ஃபுல் கண்டென்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா இனோவேஷன் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம். அண்ட் ஒரு சில ட்ரைட்ஸ், ஒரு சில குவாலிட்டிஸ், உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருந்தா நீங்க வந்து இந்த இனோவேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த ஸ்கில்ஸை வச்சு லைஃப்ல வந்து எப்படி சக்சீட் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெபினார்ல வந்து கிடைக்கும். ஸோ டேக் அ நோட் பேட் அண்ட் ஜாட் டவுன் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் what me and my team members are here to tell you. Okay, so over now to Miss Yogalakshmi, one of my team member. She'll be explaining you the design thinking tool. Okay, so design thinking inradhu it's a tool where நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணணும்னா, அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன், நல்ல ரீச் கிடைக்கணும் மார்க்கெட்ல அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா மேக்கிங் பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஈஸியர், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஈஸியா ஆக்குறதுக்கான ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஹீட்டர் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், அடுப்புல வந்து தண்ணி வச்சு அது காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் தண்ணி சுட்டோம்னா அதை எடுத்துட்டு போய் ஊத்தி, சோ இந்த ப்ராசஸ் கம்மி பண்றதுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம என்ன சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் இல்லையா, அது ஒரு 5 to 10 minutes ஹீட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு குளிச்சுட்டு வந்துருவோம். சோ அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ன்றது ரொம்ப ஹிட் அடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட். சோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு வருது, ஒரு சாதாரண ஒரு ஐடியேஷன் ஸ்டேஜ்
ஐடியா எப்படி யோசிக்கிறது அண்ட் அதை யோசிச்சு எப்படி அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரதுன்ற அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையுமே வந்து இப்போ என் டீம் மெம்பர் யோகலட்சுமி வந்து உங்களுக்கு அந்த டிசைன் திங்கிங் டூல் வழியா ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ, டிசைன் திங்கிங் டூல் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் பை இந்திரா நூயி. இந்திரா நூயி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கைண்ட்லி யூஸ் தி chat box. girls, இந்திரா நூயி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கூகுள் சர்ச் பண்ணி சொன்னாலும் ஓகே. ஓகே, கிரேட். சோ பெப்சிகோ கம்பெனி எல்லாருக்கும் தெரியல, பெப்சி. சோ அது இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைட்ல வந்து ஃபேமஸ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு காரணமே வந்து இந்திரா நூயி தான். ஸோ அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டிசைன் திங்கிங் டூலை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்க எடுத்த ஒரு சில டிசிஷன்ஸ்னால அந்த டிசைன் திங்கிங்கை வச்சு அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனதுனால மட்டுமே பவர்ஃபுல் உமன் இந்த பிசினஸ் வேர்ல்ட். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த டிசைன் திங்கிங் டூல் அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து பெப்சி, அஃப்கோர்ஸ் பெப்சி வந்து போத் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கதான் செய்யுது. பட் ஸ்டில் அது வந்து வேர்ல்ட்ல எந்த நூக் அண்ட் கார்னர் போனீங்கனாலும் பெப்சினா அது வந்து யாருக்கும் தெரியாத ப்ராடக்ட் கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு அது அவ்வளோ ரீச் அடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்திரா நூயி யூஸ் டிசைன் திங்கிங். ஸோ கைண்ட்லி lend your ears, take a notepad and jot down all the points whatever Yogalakshmi says. Okay. Thank you. Yoga, you can carry on. Thank you, Monisha. Thank you for your introduction part. ஸோ மோனிஷா சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இந்த பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல வந்து ரொம்ப ஒரு வைட்டல் ரோல் பிளே பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் தான். இப்போ எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு கம்பெனியா இருந்தாலுமே டிசைன் திங்கிங்கை தான் வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராசஸா வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம ரெகுலரா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கிரேட் ப்ராடக்டா மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு ஹை டிமாண்ட் உள்ள ப்ராடக்டா வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ஸோ இந்த டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா 5 ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்கு. எம்பத்தைஸ், டிஃபைன், ஐடியேட், ப்ரோட்டோடைப், டெஸ்ட். ஸோ இந்த 5 ஸ்டேஜஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமரோட, அதாவது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம எவால்வ் பண்ணுவோம். அந்த சொல்யூஷனை வந்து யாருக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கோ அவங்க தான் வந்து நம்மளோட கஸ்டமர். ஸோ அந்த கஸ்டமரை வந்து இவங்க தான் எங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளோட ப்ராடக்டை யாருக்காக பண்றோம் அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு ஒரு கிளியர் வியூ கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன, ஸோ இந்த எம்பத்தைஸ்ல 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேதர் பண்ணணும். ஒண்ணு என்னன்னா நம்மளோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாரு, தென் அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே வந்துட்டு நம்ம ஹெச்சிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸே ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து 2 கேட்டகரியா இருக்காங்க. ஒரு கேட்டகரி, ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா எங்கள்கிட்ட ஐடியா இருக்கு பட் ஆனா அது வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. சோ இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா எங்கள்கிட்ட ஐடியாவே இல்ல ஆனா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நாங்க வந்து கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு ஆனா அது எப்படி ப்ரொசீட் பண்றது அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த 2 கேட்டகரிக்குமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இப்ப ஐடியா ஆல்ரெடி ஓகே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவங்க ஓகே. ஸோ இப்ப ஐடியா தெரியாது, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறேன். ஒரு ஐடியா எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, ஒரு பெர்ஃபெக்டான ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்றது அப்படின்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்கன்னா இந்த இப்ப நான் சொல்ல போற ஸ்டெப்ஸை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கையில வந்து ஒரு நோட் பேட் அண்ட் பென் கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம இமேஜின் பண்ண போறோம். தட்ஸ் ஆல். இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே உங்க கண்ணை மூடி உங்களை சுத்தி உங்க வீட்டுல இருக்கிற, நீங்க இப்ப வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கீங்க, உங்களை சுத்தி என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து எங்க வீட்டுல எங்க தாத்தா இருக்காரு அப்படின்னா எங்க தாத்தாவை பார்த்தோன்னே நிறைய ஓல்டு பீப்புள்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வராங்க. ஸோ ஓல்டு பீப்புள்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன்
டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கே வந்து அவங்க அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு வாஷ்ரூம் போகணும் அப்படின்னாலுமே இன்னொருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி நீங்க என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. இப்ப எங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே எனக்கு தோணல அப்படின்னா அப்படியே உங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வாங்க, இமேஜினேஷன்லயே வாங்க, டைரக்டா எழுந்திரிச்சு வந்துடாதீங்க. இமேஜினேஷன்லயே உங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து ஒரு 2 ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்து ஸ்லோவா வாக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராபிக் ஜாமா இருக்கலாம், ஆக்சிடென்ட்ஸா இருக்கலாம், ராபரியா இருக்கலாம். சோ எந்த ப்ராப்ளம், வேஸ்ட் ஓவர்ஃப்ளோயிங்கா இருக்கலாம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மள சுத்தி தான் இருக்கும். அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸும் அங்கதான் இருக்கும். அதை நம்ம தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்கா பண்ணாலும் ஓகே, இது டீம் ஒர்க்கா பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல வந்து ஓட் பண்ணணும். சோ எந்த ப்ராப்ளம் வந்து பீப்புளுக்கு ரொம்ப ஒரு இஷ்யூ வந்து கிரியேட் பண்ணுது, ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த ஒரு இஷ்யூனால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நீட் ஆஃப் த ஆர்ல எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இப்பதான் வந்து நீங்க இந்த எம்பத்தைஸ் ப்ராசஸ்க்குள்ள வந்து வரணும். பிகாஸ் ஏன் இந்த ப்ராசஸ் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா வந்து பீப்புள்கிட்ட போயிட்டு நீங்க என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எங்களுக்கு லைஃபே ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு அப்படின்னு மேக்சிமம் சொல்லுவாங்க. சோ அதனால நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ப்ராப்ளமை கொண்டு போய் இந்த ப்ராப்ளம்னால என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்களோ அது எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டா நீங்க வந்து கான்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணி அங்க ஒரு ரேப்போ பில்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அவங்க ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும். இதனால வந்து அவங்க எவ்வளோ எந்த டீப்பா வந்து அவங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளம்னால அப்படின்றத உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இதுல நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன் எவால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது மற்றபடி வந்து நீங்க சர்வேஸ் எடுக்கிறது மூலியமாவும் இல்ல இன்டர்வியூஸ் கண்டக்ட் பண்றது மூலியமாவும் நீங்க வந்து இந்த எம்பத்தைஸ் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணலாம். இப்படி பண்ற ஓகே இப்போ வந்து எம்பத்தைஸ் ப்ராசஸ்ல வந்துட்டு நான் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு ஓல்டு பீப்புள்ல போயிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு எம்பத்தைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ஓல்டு டேஸ்ல வந்து ஓல்டு ஏஜ்ல வந்துட்டு நீங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நான் போய் கேட்டேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்ப நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரிதான் சோ ஓனா வந்துட்டு என்னால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியல, எப்பயுமே மத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணிருக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. சோ இதுதான் வந்து எம்பத்தைஸ். சோ அவங்களோட எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகி அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கணும். சோ இதுதான் வந்து எம்பத்தைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஸோ அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதை மறந்துடாதீங்க. இந்த எம்பத்தைஸ் தான் வந்து உங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாரு அப்படின்றதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா உங்களோட சொல்யூஷன், நீங்க கொடுக்குற சொல்யூஷன் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டிஃபைன். ஸோ டிஃபைன் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஒரு ரொம்ப நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டிய இடம். பிகாஸ் இப்ப நீங்க எந்த ஒரு காம்படிஷனா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் தேடி போறீங்க அப்படின்னாலும் சரி, உங்களோட ப்ராப்ளம் அட்ரஸ்ட் அதான் பார்ப்பாங்க. அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நான் என்ன உங்கள்கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்பயுமே நீங்க செலக்ட் பண்ற ப்ராப்ளமா நீங்க நினைக்கவே கூடாது, அது ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துக்கணும். ஸோ சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அது வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும். ஓகே இந்த சேலஞ்ச் வந்து நம்மளோடது, இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க எப்பயுமே ஒரு சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆயிக்கோங்க, ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு சொல்லாதீங்க. அது ப்ராப்ளம் நீங்க சொல்ல அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இன்னும் வந்துட்டு உங்களை டிஃபைன் பண்றது, இப்ப நீங்க அங்க கேதர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து அவங்களால ஓனா வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல, எப்பயுமே மத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க அங்க கேதர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்க எலாபரேட்டா வந்துட்டு எந்த மாதிரியான டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இங்க டிஃபைன் பண்ணணும். அப்படின்னா தென் இதுல இன்னொரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வந்துட்டு நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் கேட்சியா இருக்கும் உங்களோட சேலஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா அப்படின்னா இப்ப வந்து
தமிழ்நாட்டுல 1 lakh ஓல்டு பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதுல வந்து 25% பீப்புள் வந்து இந்த டிசீஸ்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அப்படி இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டாவோட இதை நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேட்சியா இருக்கும். ஸோ இவ்வளவுதான் டிஃபைன். ஸோ டிஃபைன்ல உங்களோட சேலஞ்ச், நீங்க என்ன சேலஞ்ச் வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத ஸ்ட்ராங்கா சொல்றீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடியேட். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எம்பத்தைஸ்ல வந்து யார் டார்கெட் கஸ்டமர் அப்படின்றது முடிவாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சேலஞ்சுக்கு வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதும் நம்ம ஸ்ட்ராங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் எவால்வ் பண்றது அப்படின்னா, இப்ப சேலஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம கேதர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு, அந்த மைண்ட் மேப்ல என்னென்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த சேலஞ்சஸ்லாம் நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும், இப்போ உள்ள அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி என்ன இருக்கு, ஸோ ஆல்ரெடி என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கேதர் பண்ணி ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு அதுல ஒரு இன்னோவேட்டிவான நம்ம ஓன் கிரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ளூட் பண்ணி இன்னோவேட்டிவான சொல்யூஷனை வந்து கொண்டு வரணும். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ல, நம்ம ப்ராடக்ட்ல ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இதை நான் ஏன் இங்க வந்து இன்சஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு 10 rupeesக்கு வந்து பீப்புள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதோட எஃபெக்ட், அதோட ஒர்த் வந்துட்டு 100 rupeesக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கும். ஸோ நம்மளோடது எப்பயுமே காஸ்ட் எஃபிஷியன்டா இருக்கணும். இப்போ உங்க ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஒரு 100 rupeesக்கு நீங்க சேல் பண்றீங்க அப்படின்னா அதோட ஒர்த் வந்து 1000 rupeesக்கு இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரிதான் வந்துட்டு நீங்க காஸ்ட் எஃபிஷியன்டா இருக்கணும். அப்படி இல்ல உங்க ஒர்த்துக்கு அதிகமா நீங்க வந்து அமௌண்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது மார்க்கெட்ல வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நமக்கு டிமாண்ட் கிடைக்காது, மார்க்கெட் போன வேகத்துக்கு திருப்பி வந்துரும். ஸோ அதனால கண்டிப்பா வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்ற வேர்டை வந்து நீங்க இங்க கரெக்டா பாத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ வந்து சொல்யூஷன் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஓல்டு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் வீல் சேர் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கேன். ஓகே, இந்த சொல்யூஷன் தான் நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு நான் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டேன். அதுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப், ஸோ சொல்யூஷன் வந்து நீங்க எவால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டோடைப். இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டோடைப், அதாவது ஒரு வீல் சேர் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்க ப்ராடக்ட் லெவலுக்கு இல்லாம அது ஒரு மினியேச்சர் மாடல் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்டிங்க்கு வந்து அனுப்பணும். டெஸ்டிங்க்கு எப்படி நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா, நம்மளோட டார்கெட் கஸ்டமர் யாரோ, அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல டார்கெட் கஸ்டமர் யாரு அப்படின்னா நம்மளோட ஓல்டு பீப்புள்ஸ். ஸோ அதுல வந்து ஒரு 5 to 6 பீப்புள்கிட்ட வந்து நம்மளோட ப்ரோட்டோடைப் கொடுத்து யூஸ் பண்ண சொல்லணும். அதை வந்து ஒரு 1 month or 2 month வந்து நம்ம உங்களை யூஸ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா 10 days once வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். அது வந்து நீங்க வந்து 1 month once-ம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல 10 days, அது வந்து உங்க விருப்பம். ஸோ ஆனா ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆச்சு? ஸோ இப்ப வந்து டெஸ்டிங்கை வந்து நம்ம இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எம்பத்தைசிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு நம்ம இந்த சேலஞ்சை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அதாவது சொல்யூஷன் எவால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள்ட்ட எம்பத்தைஸ் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்து இந்த சொல்யூஷன் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எம்பத்தைஸ் இந்த டெஸ்டிங். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து உள்ள இது ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னாங்கன்னா அதோட நம்ம நிப்பாட்டிடக்கூடாது. இன்னும் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதுல இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் செகண்ட் வந்து என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இல்லாத விஷயங்கள், அதையும் வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா, ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கா, இல்ல ஹைட் வந்து மினிமம் பண்ணுமா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த டெஸ்டிங்லேயே பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் 5 stages ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். ஆனா இந்த 5 stages வந்து நம்ம முடிக்கிறதுலேயே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் ப்ராடக்ட் கொண்டு வர முடியும் நான் சொல்லல. பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சைக்கிளா வந்துட்டு நம்ம ரொட்டீனா பண்ணணும். இப்போ ஓகே, இப்போ வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்துருச்சு, ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட், எந்த ஒரு எரரும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா இல்ல இதுல வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவா கொண்டு வரலாம், இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா திருப்பி நம்ம வந்து ஐடியேட்க்கு போகணும். ஐடியேட்ல இருந்து அப்போ உள்ள கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல உள்ள டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல நம்மளே டெக்னாலஜிஸ் உருவாக்குறதுனாலும் உருவாக்கலாம். ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் திருப்பி வந்து ப்ரோட்டோடைப், தென் டெஸ்டிங். ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரும். இதுதான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆக்சுவலா. ஸோ டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் தான். தென் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புறேன்னா, இந்த ப்ராசஸ்லாம் தவிர்த்து those who dare to imagine the impossible or the one who
break all the human limitations. So நீங்க எப்ப வந்து இந்த human limitations எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணி உங்களோட இமேஜினேஷன் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களோ அப்பதான் கண்டிப்பா வந்து இந்த வேர்ல்டே சேஞ்ச் பண்றதுக்கான பவர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து எப்படி நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா, என்னால இது முடியுமா, சோ நான் பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட், நான் எப்படி ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண முடியும், நான் பிஏ தான் படிக்கிறேன், நான் எப்படி இந்த இனோவேஷன்ல எல்லாம் கான்டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதெல்லாம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம கான்பிடென்டா இருந்தாலுமே நம்மள சுத்தி உள்ளவங்க வந்துட்டு இப்படி நம்மள டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. சோ அதெல்லாம் இல்லாம இஃப் ஒன் கேன் டூ then anyone can do it. So ஒருத்தர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே பண்ணலாம். பட் அதுக்கான எஃபர்ட்டை வந்து நம்ம போடணும். ஸோ அதுக்கு பிஜி ஸ்டூடெண்ட் இப்ப வந்து பிஜி ஸ்டூடெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஈக்குவலான எஃபர்ட்டை வந்து நம்ம போடணும். ஸோ இப்ப இதே மாதிரி வந்து நம்மளோட இமேஜினேஷன் லெவலை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கிரியேட்டிவ் நம்ம இமேஜினேஷன் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பில்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி எப்பயுமே வந்துட்டு இனோவேஷன் வேக்கு தான் நம்மள வந்து லீட் பண்ணும். ஸோ ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட், அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க், அப்புறம் நம்மளோட அவுட்கம் எப்படி வரும் அப்படின்றது ப்ரீடிஃபைன் பண்றது, முன்னாடியே வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இந்த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு கிரேட் இன்வென்டரா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ். இப்ப வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்து வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு டீம் வந்து இதுக்கான டீம் வந்து நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம், ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆர் கேதரிங்க. டீம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இல்ல எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டீமோட ஒர்க் இருக்கும். இப்ப நம்ம ஒருத்தரா ஒரு வேலையை செய்யறதை விட ஒரு டீமா செய்யும் போது நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணலாம், நிறைய சஜஷன்ஸ் வரும், நிறைய குவரிஸ் வரும். சோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் வர அவுட்புட் வந்து எப்போதுமே ஒரு பெஸ்டான அவுட்புட்டா இருக்கும். ஒரு டீம் எப்படி செலக்ட் பண்றதுன்னா, இவங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு, இவங்க கூட நம்ம இருந்தா ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீமை செலக்ட் பண்ணாம, இவங்க நம்ம டீம்ல இருந்தா நல்லா கொடுத்த டைம் அந்த டைம் கொடுத்த ஒர்க் ஆன் த டைம் பண்ணி முடிப்பாங்க, இவங்க நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, இவங்க நல்லா கோடிங் போடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவான டீமை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். டீமை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே 100% டெடிகேஷனோட ஒர்க் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் டீம் லீட் பாத்துக்குவாங்க, இல்ல மத்த டீம்மேட்ஸ் பாத்துப்பாங்க, நம்ம எதுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு எதுவுமே நினைக்காம எல்லாருமே அந்த ஒர்க்கை ஷேர் பண்ணி 100% டெடிகேஷனோட ஒர்க் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம டீம்ல என்ன நடக்குது, இப்ப நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், நம்ம ஐடியா எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே டீம்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாகும். சப்போஸ் நமக்கு தெரியலன்னா டீம் லீட் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க, இல்ல அதர் டீம்மேட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க. நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம எல்லாம் வாலண்டியரா போயிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அடுத்து நம்ம என்ன ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம எல்லாருமே கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதாவது டீம்ல உள்ள எல்லாருமே கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீமை வந்து நம்மள இப்போ ஒரு டீம்னு அட்ரஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டீம்ல இருக்க எல்லாரோட பிரசன்ஸுமே அந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கணும். சப்போஸ் ஒருத்தரால முடியல, ஒருத்தரால அந்த சிச்சுவேஷன் வர முடியாத போது மீதி எல்லாருமே அந்த மீதி இருக்க டீம்மேட்ஸ் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். எங்களோட டீமை பத்தி சொல்லணும்னா, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து எங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்மேட் மாதிரி தான் இருந்தோம். ஆனா எப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம், இந்த பொண்ணு வந்து நல்லா கோடிங் போடுவா, இந்த பொண்ணு நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுவா, இந்த பொண்ணு எல்லா ஒர்க்கையும் ஆன் டைம் பண்ணுவான்னு எங்களுக்குள்ள எப்போ ஒரு டீம் கிரியேட் ஆச்சோ அதுல இருந்து எங்களுக்குள்ள ஒரு எமோஷனல் பாண்டும் கிரியேட் ஆச்சு. நாங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்மார்டிஃபை டஸ்ட்பினாலஜின்னு எப்போ எங்க நேம் வருதோ அந்த டைம்ல நாங்க 4 பேருமே இருக்கணும்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவோம். சப்போஸ் எங்களால இருக்க முடியாத சிச்சுவேஷன் அப்போ மீதி 3 பேர் அந்த இதை மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் கொடுத்த அதை முடிக்க முடியாத சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது மீதி இருக்கவங்க அதை ஒரு பேர்டனா நினைக்காம, இந்த பொண்ணு என்ன இது கொடுத்த ஒர்க்க நம்ம கிட்ட சொல்றா அப்படின்னு ஒரு பேர்டனா நினைக்காம அவளோட சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒர்க்கையும் பண்ணி முடிச்சு ஒரு டீமா தான் நிற்போம். அதே மாதிரி டீமுக்குள்ள எந்த ஒரு ஈகோ கிளாஷஸும் வந்துடக்கூடாது. எந்த ஒரு ஈகோ இது வந்தாலும் நம்ம அப்பயே பேசி முடிச்சுக்கணும். அது ஒரு பேகேஜா கேரி பண்ணிட்டே போக கூடாது. அது வந்து டீமை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். டீம்ல வந்து ஒரு கான்பிடென்ஷியல், இது நம்ம டீமுக்கு மட்டும்தான் தெரியணும், வெளியே யாருக்கும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம்லாம்
டீமுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கணும், டீமை விட்டு வெளியே போகவே கூடாது. நம்ம டீமுக்குள்ள மட்டும் அதை வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் இல்ல ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் எடுத்துட்டா, கிரிக்கெட்ல ஒருத்தர் கேட்ச் பிடிச்சாலோ இல்ல ஃபுட்பால்ல ஒருத்தர் கோல் அடிச்சாலோ எப்படி அந்த டீம்ல இருக்க மத்த டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே ஓடி வந்து அவங்களை என்கரேஜ் பண்றாங்க, அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம டீம்லயும் ஒருத்தர் நல்லா பிரசன்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்ல நல்ல ஒரு ஐடியா இந்த மாதிரி இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற நேரத்துல நம்ம அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும். அவங்க அப்பதான் ஒரு டீம் வந்து நல்லா பில்ட் ஆகும். இந்த டீம்ல வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து டீம் ஸ்ட்ரென்த்ல நமக்கு இந்த ஜேர்னில எவ்வளவுதான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்தாலும் அப்ஸ் வர நேரத்துல அந்த டைம் அந்த மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒர்க் பார்க்க போயிடும். அதே மாதிரி டவுன்ஸ் வர நேரத்துல இவங்களாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு பிளேம் பண்ணாம எல்லாருமே இந்த இந்த இதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்குள்ள நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகணும். என்னதான் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸோ ஸ்ட்ரகிள்ஸோ வந்தாலும் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் டீமை விட்டு வெளியே போயிடவே கூடாது, ஒரு டீமா இருக்கணும். நாங்க 1.5 years ஒரு டீமா இருந்தனாலதான் எங்களால இவ்வளவு சக்சஸ் அடைய முடிஞ்சதுன்னு நாங்க நினைக்கிறோம். சோ அதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், அதே டீம்ல தான் இருக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எங்களை வந்து உரையானோ மூலினோ யோகானோ சகானோ கூப்பிடுறதை விட ஸ்மார்டிஃபை டஸ்பினாலஜின்னு கூப்பிடுறத வந்து நாங்க ரொம்ப ப்ரௌடா நினைக்கிறோம். நம்ம இண்டிவிஜுவலா நம்ம ரீச் ஆகுறதை விட நம்ம டீமோட நேம் ரீச் ஆகுறது வந்து ரொம்ப பெரிய சக்சஸ். சோ அந்த இதுல எங்களோட டீம் வந்து எல்லார்கிட்டயும் ரீச் ஆயிருக்கு. நாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருமே எங்களை ஸ்மார்டிஃபை டஸ்பினாலஜினா எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த மாதிரி எங்களோட டீம் ரீச் ஆயிருக்கு, டீமோட நேம் ரீச் ஆயிருக்கு இண்டிவிஜுவலா விட. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே டீமோட நேம் தனியா பேர் வாங்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாம டீம், நம்ம டீம்னா டீம் அப்படி எல்லாமே டீமோட ரீச் ஆகுற மாதிரி பாத்துக்கணும். அதே மாதிரி டீமை வந்து எந்த விஷயத்துக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்க கூடாது. ஒரு டீம்னா நாங்க எல்லாருமே எங்க இதுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒருத்தர் பிரசன்ட் பண்ண ஒரு சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல 3 பேர் தான் பிரசன்ட் பண்ண மாதிரி வரும். ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் இவளும் எங்க டீம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரசன்ட் பண்ற நேரத்துலயும் இவளும் இந்த டீம் தான், ஆனா இவங்க 3 பேருன்றனாலதான் இவங்களை பிரசன்ட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. ஆனா 4 பேரும் டீம்னு சொல்லி கண்டிப்பா எங்க டீம்ல இருக்க எல்லாருமே மென்ஷன் பண்ணி தான் சொல்லுவோம். சோ அது ஒரு பெரிய இதுதான். அந்த மாதிரி ஒரு டீமை வந்து எந்த இடத்துலயுமே விட்டு கொடுத்துக்க கூடாது. எப்போ ஒரு எஃபெக்டிவான டீம் உருவாகுதோ அப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணலாம். சோ ஒரு எஃபெக்டிவான டீமை உருவாக்குறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு எஃபெக்டிவான டீம் உருவாயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் லீடர்ஷிப் பத்தியும் லீடர்ஷிப்போட இத பத்தியும் நான் என் டீம்மேட் சகாயம் மாரி சொல்லுவாங்க. குட் ஈவினிங் கேர்ள்ஸ். இதுவரைக்கும் டீம் ஸ்ட்ரென்த் பத்தி உதயா சொன்னாங்க, நான் டீம் லீடர்ஷிப் பத்தி சொல்ல போறேன். டீம் லீடர்ஷிப்னா ஃபர்ஸ்ட் அன்வேவரிங் கரேஜ் இருக்கணும், அதாவது எந்த கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனையும் ஃபேஸ் பண்ண கத்துக்கணும். அதே மாதிரி டேலண்டான பர்சனை எடுத்து நம்ம டீம் மேட்ஸோட பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு நெகட்டிவையும் புரிஞ்சு நடக்கிற மாதிரி இருக்கணும் டீம் லீடர். அதே நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஒரு டீம் லீடர் வந்து ஒன்னு சொல்றாங்கன்னா அதை அவங்களும் பின்பற்றணும், எந்த ரூல்ஸையும் பிரேக் பண்ணக்கூடாது. 6 மணிக்குள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணோம்னா 6 மணிக்குள்ள அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிருக்கணும், இன்க்ளூட் டீம் லீடரோட சேர்த்து. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எப்பயுமே இருக்கணும். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கணும். அவங்க டீம் லீட் வந்து நல்லது புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் அதுக்கு பின்னாடி கூட்டிட்டு போவாங்க, மெம்பர்ஸையும் சேர்த்து. அண்ட் டிசிஷன், ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் குரூப்போட எல்லாம் சேர்ந்து கலந்துதான் எடுக்கணும், பட் ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து டீம் லீட் தான் எடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிளானிங்கிறது ஒரு காம்படிஷனுக்கு போறோம்னா அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணணும், இது இப்ப முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இந்த ப்ராஜெக்டை இன்னும் எந்த அளவுக்குலாம் கொண்டு போனாங்கிற பிளானிங் எல்லாமே ஒரு லீடர்ஷிப்ங்கிற லீடர் தான் எடுப்பாங்க. அவங்க தலைமையை தாங்கி நம்ம எல்லாத்தையும் அவங்க பின்னாடி கொண்டு போகணும். அப்படிதான் ஒரு டீம் வந்து ரொம்ப அழகா போகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், டீம் லீடருங்கிறவங்க வந்து ப்ளீசிங் பர்சன், அதாவது ஃப்ரெண்ட்லியா பழகணும், நல்லா எல்லாருக்கூடயும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா பழகணும். நம்ம சுச்சுவேஷன் என்ன எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கிற ஒரு இதா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், சிம்பத்தி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா ஸ்டார்ட் வித் வை, அந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து சைமன் சைனிக். அவர் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் வந்து படிச்சு அதே மாதிரி கிளாஸும் எடுக்கிற அவ்வளோ டேலண்டா பர்சன். அவர் ஒரு நாள் வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தங்க போயிருக்காரு.
அங்க வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ஃபேஸ் ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்குன்னு போய் பேச போயிருக்காரு. அந்த பர்சன் யாருன்னா, 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவர் இன்னொரு ஹோட்டல்ல தங்கும் போது அதே பர்சன் அங்க சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாரு. அதை வச்சு அவர் போய் கேட்டாரு, அங்க வேலை பார்த்து ஏன் இங்க வந்து வேலை பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம். அதுக்கு அந்த பர்சன் சொன்னாங்க, இது நான் முன்னாடி வேலை பார்த்த இடத்துல நான் ஒழுங்காதான் வேலை பாக்குறேனா அப்படின்னு என்னை பாக்குறதுக்குன்னு ஒரு மேனேஜர் வச்சிருந்தாங்க. நான் வேலை ஏதாவது சின்னதுனாலும் திட்டுறது இந்த மாதிரியான இது இருக்கும்னு அப்படின்னு சொன்னாராம். ஆனா இங்க வந்து நான் வேலை பார்க்கதான் வச்சிருக்காங்க மேனேஜரும். ஆனா நான் வேலை பார்க்கும் போது எனக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வருமா அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை சரி பண்றதுக்காண்டி இங்க மேனேஜர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். அதாவது ஒரு லீடர்ஷிப்ங்கிறது டாமினேட் யாரையும் பண்ணக்கூடாது. நான் டீம்மேட்ஸ் சுச்சுவேஷன் ஒரு வேலையை கொடுத்தோம் செய்ய முடியலன்னா அதனால எந்த காண்டி அப்படி என்ன சுச்சுவேஷன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. டீமர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாலும் லாஸ்ட் அந்த டைமிங்குள்ள சப்மிட் பண்றது அப்படி எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் டீம் லீட் கிட்ட தான் இருக்கு. டீம் லீடு தான் டைமுக்குள்ள முடிக்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணணும். அவங்க வந்து அவங்களோட ஒர்க் முடிச்சது இல்லாம மத்தவங்க ஒர்க் முடிச்சாச்சா, என்ன இது என்ன கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு அதை சால்வ் பண்ற அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து டீம் லீட் கிட்ட தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். என்னன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்லி அந்த ப்ரைசஸ் மட்டும் இல்ல, கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்லயும் எடுக்கிற ஒரு இதா இருக்கணும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேப்டன் தோனி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் வந்து கேப்டன்னாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கேப்டன்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீடரா தான் அவரே சொல்லலாம். அவரு டிராஃபி எல்லாம் வாங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் அவர் போக மாட்டாரு, பின்னாடி இருந்து அவர் டீம்மேட்ஸை தான் முன்னாடி அனுப்புவாரு. டிராஃபி எல்லாத்துக்கும் அவர் அதான் பண்ணுவாரு. ஆனா ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவதுனா ஆளா வந்து நிக்கிறவரு அவராதான் தோனியா தான் இருப்பாரு. வந்து ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஆளாவும் வந்து பின்னாடி இருந்து டீமை முன்னாடி கொண்டு வர இதாவும் இருப்பாங்க. அது வந்து குட் குவாலிட்டி. அந்த லீடர்ஷிப்ங்கிற அந்த ஒரு தன்மை வந்து அங்கதான் இருக்கும். அதே மாதிரி கோஆபரேஷன். என்னன்னா லீடர்ஷிப்ங்கிறது என்னன்னா டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பூக்கள் அங்கங்க ஸ்கில்ஸோட இருப்பாங்க. ஆனா அது எல்லாத்தையும் ஒரு கோர்வையா சேர்த்து ஒரு அழகான பூ மாலையா கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல அந்த பிரைஸ் அடிக்கணும்னா அந்த இது வந்து லீடர்ஷிப்பாலதான் முடியும். டீம்மேட்ஸோட கஷ்டங்கள் துக்கங்கள் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து அவங்களோட எல்லாத்தையும் இது முடியடிச்சு சோகமா இருந்தாலும் சிரிட்டா இருந்தாலும் சேர்ந்து உட்காந்து பார்த்து அதை கொண்டு வர்ற ஒரு தன்மை வந்து லீடர்ஷிப் கிட்ட தான் இருக்கும். அதுல ஒன்னா எங்க ஸ்மார்ட்டிஃபை டெக்னாலஜி டீமும் இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இப்ப டீம் லீட் பத்தி நான் இவ்வளவு நேரம் பேசினேன். இப்ப எங்க டீம் லீட் அதாவது ஸ்மார்ட்டிஃபை டெக்னாலஜி டீமோட லீட் மோனிஷா பேசுவாங்க. தேங்க்யூ. Thank you Sagai Mary. Okay, session எப்படி போச்சு இது வரைக்கும்? Good sis, it was interesting. Thanks da. Others? Okay, just put any 2 points which you have taken from the session so far. Put it in the chat box or you can unmute yourself and you can tell. Any 2 points which you have taken from the session so far. Gained many knowledge. Very happy to hear this, Akshara, but kindly please specify those points. Girls, inspiring teamwork, very good leadership. I need few more. Leader and work, okay. Hardworking and team spirit will gain us success, okay. Empathize, okay. So thank you everyone. So design thinking பத்தி யோகா ரொம்ப நல்லா எடுத்தாங்க. How to get an idea or innovate an idea, how a leader should be. Yeah, thank you everyone. Okay, ஸோ டிசைன் திங்கிங் கான்செப்டை வந்து என் டீம் கோலீட் யோகலட்சுமி வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. பட் இதை நீங்கள் கேட்குறது வந்து பத்தவே பத்தாது. 100% வந்து ஒரு 25% ஆஃப் நாலேஜ் வந்து இந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல நீங்க கெயின் பண்ணிருப்பீங்க கண்டிப்பா. அது வந்து நீங்க இந்த மீட்ல வந்து கவனிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்ல வந்து
போன் அப்படி வச்சு தூரமா போயிருந்தாலும் சரி, பட் சம்ஹவ் உங்க மைண்ட்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். அதை வந்து அப்படியே விட்டுறாதீங்க. மீட் முடிஞ்ச உடனே, மீட் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கவனிங்க. மீட் முடிஞ்ச உடனே கூகுள் யூடியூப் போய் டிசைன் திங்கிங் அந்த ப்ராசஸ், அந்த 5 ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் நல்லா கீனா கவனிச்சு பாயிண்ட்ஸ் ஜாட் டவுன் பண்ணி உங்க ப்ராடக்ட் வந்து இஃபெக்டிவா மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெய்ட்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் விச் யூ ஷுட் ஹேவ் ஆஸ் அ 21st century காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை யங்ஸ்டர்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒரு யங்ஸ்டர் ஸ்ட்ரைவிங் டு பிகம் an entrepreneur என்ன சொல்லலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட கண்டிப்பா இருக்க வேண்டிய 3 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லேர்னிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்கில். ஸோ அந்த இனோவேஷன் ஸ்கில்லுக்கு அந்த இனோவேஷன் ஸ்கில்லை எப்படி வளர்த்துக்கிறதுன்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு சொல்றேன். டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ. கீப் திஸ் இன் மைண்ட். டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ. லைஃப்ல எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தாலுமே ஜஸ்ட் டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ. இது வந்து இனோவேஷனுக்காக நான் சொல்றேன். ஓகே, லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கார்பரேஷன் பின் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, கார்பரேஷன் பின்பா எப்பயுமே ஓவர்ஃப்ளோ தான்ப்பா ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம கர்ச்சிஃபால நம்ம நோஸை வந்து அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஒஃபென்சிவ் ஸ்மெல்ல இருந்து நம்மள மட்டுமே நம்ம வந்து காப்பாத்திக்கிட்டு நம்ம அப்படியே மூவ் ஆகி போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால், இதை தான் நான் மீன் பண்றேன், டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோன்றது இது வந்து. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இந்த நேரத்துல இந்த சிச்சுவேஷனை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம, ஸோ இப்படி இருக்கு, இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நீங்க யோசிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா that will lead to an innovation. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு நாங்க ஆஸ் அ டீம் ஆஃப் ஸ்மார்ட்டிஃபைட் எஸ்பினாலஜி இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல நானும் என் டீம் மெம்பர்ஸும் இந்த இடத்துல இந்த மீட்ல உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான். we never adjusted anything as a part of innovation. innovationன்ற அந்த ஃபோக்கஸ்ல நாங்க வந்து எதையுமே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணது கிடையாது. இப்போ அந்த சிட்டி கார்பரேஷன் பின் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குன்றத வந்து நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகாம ஸோ யோசிச்சோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சிட்டி கார்பரேஷன் பின் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுறதுனால அதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்ன, எவ்வளோ ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ், அந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரே எவ்வளோ ஒரு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றத வந்து நாங்க ஃபீல் பண்ணதுனால, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகாததுனாலதான் அது வந்து ஃபைனலி இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1 lakh வின்னரா, 25,000 வின்னரா, ஃபைனலிஸ்ட் ஆஃப் மெனி மேஜர் காம்படிஷன்ஸோட இன்னைக்கு வந்து உங்களை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ. இட்ஸ் த simplest tip which I can give you to develop your innovation skill. So அதான் இன்னும் to make it clear, சுடுதண்ணி வந்து அடுப்புல போட்டு நான் அதை தூக்கிட்டு வந்துதான் வாஷ்ரூம்ல ஊத்தி நான் குளிக்கணுமா? இது வந்து டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோ. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தா பண்ணலாம், வேற வழி. அந்த டைமை வந்து நீங்க போய் குளிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து யோசிக்கலாம். சோ இப்படி இருக்கு, ஆனா நான் தூக்கிட்டு வந்துதான் ஊத்தணுமா, அதுக்கு வேற எக்ஸிஸ்டிங்கா வேற ப்ராடக்டே இல்லையா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் என்னைக்கோ ஒரு நாள் யோசிச்சதுனாலதான் எனக்கு வாட்டர் ஹீட்டர்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் மேக்கிங் பீப்புள்ஸ் லைஃப் ஈஸியர். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ரீச் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ இன்னைக்கு 21st செஞ்சுரியில இருக்கிற நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப மேஜர் இம்பார்ட்டன்டான ஸ்கில் வந்து இனோவேஷன் ஸ்கில். அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர் பிசினஸ் ஐடியா பிச்சிங், ஸோ இந்த மாதிரியான காம்படிஷன்ஸ்ல கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல், நாட் லாங்குவேஜ். ஸோ கீப் இன் மைண்ட், கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ வைட்டல். அதாவது நான் என்ன பேசுறேன்றது உங்களுக்கு புரியணும், பட் லாங்குவேஜ் வந்து லாங்குவேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஸ்டில் நான் வந்து தமிழ்ல பிச் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய 1 lakh எனக்கு கிடைக்கும். இங்கிலீஷ்ல பிச் பண்ணாலும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய, சப்போஸ் நான் டிசர்விங்கா இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த 1 lakh வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ லாங்குவேஜ் டசன்ட் மேட்டர் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆர் பிசினஸ் ஐடியா பிச்சிங். ஓகே, பட் வாட் யூ டெல் மஸ்ட் பி கன்வேட் டு த லிசனர். நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது கேட்கறவங்களுக்கு புரியணும். அண்ட் உங்க ஐடியா வந்து வேலிட் ஐடியாவா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ரீச் கிடைக்கும். அண்ட் யூ ஆர் த டிசர்விங் கேண்டிடேட். ஸோ நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்றது எதுக்கு உள்ளவங்களுக்கு புரியணும். இப்ப நான் என்ன பேசுறேன்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்றதே எனக்கு தெரியல. Are you guys getting my point? Yes, sir. Yeah, we are. Yes, yes. Okay. Very good. Okay, da. Okay, thank you. So next thing is life skill. So 21st century la na
சொன்ன 3 ஸ்கில்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லேர்னிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்கில். The next thing is communication and attitude skills. So communication சொன்னேன், attitude சொல்ல விட்டேன். Develop your own attitude. அவங்க அப்படி இருக்காங்க, அவங்க அவ்வளவு ஆட்டிடியூட் காட்டுறாங்க, ஸோ நானும் அப்படி ஆட்டிடியூட்னா அதை வந்து ஆட்டிடியூட்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து நீங்க நல்ல ஒரு மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கணும். யாரையும் நான் மதிக்க மாட்டேன், நான் வந்து எப்பயுமே ஐப்ரோஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும், நான் யாரையுமே மதிக்க மாட்டேன், நான் வந்து ஹெட் லெஃப்ட் இப்படி நடந்து போறது தப்பே கிடையாது. ஆனா ஒரு பெரியவங்க ஒரு நம்மள விட வயசுல மூத்தவங்களுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே ஐப்ரோஸ் இப்படிதான் இருக்கும், நான் இப்படிதான் நடந்து போயிட்டு இருப்பேன், யாரையுமே மதிக்க மாட்டேன்னா அதுக்கு பேர் ஆட்டிடியூட் கிடையாது. ஒரு கரெக்டான மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆட்டிடியூட்ன்றது the way you project yourselves. ஓகே, அது வந்து மாரல் வேல்யூஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டிடியூட நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா இப்ப இருக்கிற இந்த ஏஜ்ல வந்து அது என்னமோ ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியும். பட் அது வந்து கண்டிப்பா உங்க லைஃப் வந்து கீழே தான் எடுத்துட்டு போமே தவிர மேல வந்து கண்டிப்பா you won't go high if you have attitude in a wrong way. Like okay, moral values க்கு against இருக்கிற attitude வந்து லைஃப் எப்பயுமே இப்படிதான் எடுத்துட்டு போகும். keep that in mind. அதனால ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூட டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் அது எப்படி சொல்றது, ட்ரெஸ் அப் நீட்லி, எவ்வளவு தூரம் ப்ரொஃபஷனலா உங்களை நீங்களே எவ்வளவு தூரம் ப்ரொஃபஷனலா வச்சுக்கிறீங்களோ அது வந்து அதுதான் ஆட்டிடியூடுன்னு மீன் பண்றேன். strive to be professional. okay, like MBA படிச்சாதான் MBA and MCA or professional courses, நான் வந்து BA இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன் இல்ல BA தமிழ் படிக்கிறேன், நான் ஏன் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாட் எல்லாம் விட்டு வெளில வந்துட்டு irrespective ஆஃப் டிகிரி, எந்த டிகிரி நீங்க படிச்சாலும் சரி, ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, என்னவா இருந்தாலும் சரி, try to be professional in whatever you do. வந்து நீங்க ஒரு தண்ணி பாட்டில திறந்து நீங்க தண்ணி குடிக்கிறதே வந்து இன்னைக்கு வந்து மோனிஷா வந்து இப்படி தண்ணி பாட்டில் இப்படிதான் திறப்பா, இப்படிதான் குடிப்பா, அவளுக்குன்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு, அந்த மாதிரியான உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இதை வச்சுக்கோங்க. நீங்க யாருன்னு போது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, லைக் எனக்கு நான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்ல யூனிக்கா இருப்பேன், என்ன மாதிரி வந்து அது யாரும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன். கோ ஃபார் இட். ஓகே, டெவலப் யுவர் யூனிக்னஸ். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல டெவலப் யுவர் யூனிக்னஸ். ஒரு தட்டுல ஒரு சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டாலுமே ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அது தட்டுல எதுவுமே இருக்காது, அவ்வளவு கிளீனா சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பாங்க. சோ அது வந்து எல்லாருக்கும் வராது. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை டெவலப் யோர் ஓன் யூனிக்னஸ். அது வந்து அதெல்லாம் வந்து அதை ரசிக்கணும் கேர்ள்ஸ், அதெல்லாமே அழகுன்னு சொல்ல வரேன். சோ அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட வந்து வளர்த்துக்கோங்க. ஓகே, வெரி குட் லோகேஸ்வரி. சோ அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட வந்து வளர்த்துக்கோங்க. நெவர் கோ அகெயின்ஸ்ட் மாரல் வேல்யூஸ். ஓகே, நம்ம மாரல் வேல்யூஸை ஃபாலோ பண்ணா லைஃப்ல வந்து பொசிஷனை ரீச் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலுமே, அந்த போற ட்ராக் வந்து நிறைய தடைகள் வந்தாலுமே, பட் அது எல்லாத்தையுமே சகிச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அந்த டோன்ட் எவர் கிவ் அப், அது எதையுமே கிவ் அப் பண்ணாம நீங்க அதுல போனீங்கன்னா அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே கண்டிப்பா யூ வில் பி இன் ஹையஸ்ட் பொசிஷன். இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னது இல்ல நான் இனிமே சொல்ல போறது எதுவுமே புதுசு கிடையாது. எல்லாமே நீங்க நிறைய டாக்ல, நிறைய ஸ்பீச்ல, நிறைய லைவ் செஷன்ஸ்ல வந்து கேட்டிருப்பீங்க. பட் நான் இன்னைக்கு ஏன் இதை வந்து நானும் என் டீம் மெம்பர்ஸ், இப்ப டீம் லீடை பத்தி அவ்வளவு சொன்னது, டீம் ஸ்ட்ரென்த்தை பத்தி சொன்னது, இது ஏன் நாங்க வந்து இந்த கண்டென்ட்ல திரும்பவும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நாங்க வந்து அதுல வாழ்ந்திருக்கோம். நிறைய பேர் நிறைய ஸ்பீக்கரா வந்து உங்கள்ட்ட பேசியிருப்பாங்க, கூகுள்ல இருந்து கண்டென்ட், தாராளமான கண்டென்ட் வந்து எடுத்துட்டு வந்து உங்கள்ட்ட பேசியிருப்பாங்க. பட் வெரி குட் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வி ஷுட் அப்ரிஷியேட் தட். ஸ்பீக்கிங் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கில். பட் ஸ்டில் நம்ம சொல்றத நம்ம வாழ்ந்திருக்கோமான்றது வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ அதுக்கு ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஈவெண்ட்ல ஜெயிக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பட் அதுல நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ், நிறைய பேச்சு வாங்கணும். பட் அது எல்லாமே தாண்டி 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 இன்னைக்கு இந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும்னா we are living what we have told so far and what I'm going to tell you hereafter. So take whatever we say seriously, jot down the points and try to implement in your life. So you can எங்களை விட ஒரு பெரிய பொசிஷனுக்கு இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் வரலாம். So you must give way for that. Okay, don't don't be dumped into your age facts. Our age facts தான் சொல்லணும். Don't get dumped into our age facts. அது என்னைக்குமே யூஸ்லெஸ் ஆன ஒரு விஷயம். Keep that in mind. திரும்ப சொல்றேன், நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன், don't get dumped into age facts. அது வந்து யூஸ்லெஸ் ஆன விஷயம். The world is getting very 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 competitive. இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நாளைக்கு நமக்கு அடுத்து வர ஜெனரேஷன் நம்மள மதிக்கணும்னா நீ என்னப்பா பண்ண அப்படின்னு நம்மள வந்து கேள்வி கேட்கிற ஜெனரேஷனா தான் கண்டிப்பா வரும். சோ அவங்க நம்மள மதிக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணும். கீப் தட் இன் மைண்ட். அதுக்காகவாச்சும் நம்ம
இப்ப இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் நம்ம ப்ராப்பரா பயன்படுத்தணும். ஓகே, ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் பயன்படுத்தணும்னா ஒரு நாள் 24 ஹவர்ஸ்னா 24 ஹவர்ஸ்க்கு நான் ஷெட்யூல் போட்டு 2 ஹவர்ஸ் இந்த 2 ஹவர்ஸ் படிப்பேன், அடுத்த 2 ஹவர்ஸ் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் படிப்பேன், அடுத்த 2 ஹவர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்வயம் கோர்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப அப்படியே உங்களை நீங்களே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம். 8 ஹவர்ஸ் அடே தூங்குங்க. அதுக்கப்புறம் டெய்லி அட்லீஸ்ட் 6 to 6:30 முடிச்சிடுங்க. முடிச்சு ஒரு 1 hour ஒர்க் அவுட் போடுங்க. உங்க பாடியில இருந்து எவ்வளவு தூரம் ஸ்வெட் ரிலீஸ் ஆகுதோ ஒர்க் அவுட் வந்து வெரி 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 எசென்ஷியல். எல்லாரும் தயவு செஞ்சு ஒர்க் அவுட் போட்டுருங்க. அப்பதான் தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் போது மட்டுமே நம்ம மைண்ட் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகாது. சோ தயவு செஞ்சு ஒர்க் அவுட் போடுங்க. இப்ப உங்களோட சீனியரா இல்ல ஜூனியரா எத்தனை பேர் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியல. என்னோட கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட், நாளைக்கு காலையில இருந்து ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நார்மல் ஸ்ட்ரெச்சஸ் போட்டீங்கனாலே போதும். தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா மைண்ட் கிளியரா இருக்கும். அப்படி கிளியரா இருக்கும்போது நம்ம வந்து இப்ப நான் சொன்ன ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ், இந்த வந்து ஐ டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் கோன்னு சொன்ன மாதிரியான ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ், நீங்க வந்து அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் லைக் அந்த மாதிரி இப்ப நான் சொன்னேன்ல, சுடுதண்ணி போட்டு தானே எடுத்துட்டு போய் ஊத்தணுமா, நான் வந்து அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா எந்த ப்ராடக்ட்டும் இல்லையா டு மேக் தட் ஈஸியர், அந்த மாதிரியான தாட்ஸ், இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் தாட்ஸ் வந்து அப்பதான் வரும். நம்ம மைண்ட்ல தேவையில்லாத தாட்ஸ் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டா மட்டுமே யூஸ்ஃபுல்லான தாட்ஸுக்கு வந்து இடம் இருக்கும் மைண்ட்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் இஸ் வெரி 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 எசென்ஷியல். ஸோ டூ தட், டேக் இட் ஆஸ் மை கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஸோ அதான் 21st century skills நான் சொன்ன இந்த 3 விஷயங்கள், லேர்னிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட், அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் லைஃப் ஸ்கில். இந்த லைஃப் ஸ்கில் தான் வந்து லைஃப் ஸ்கில்க்கு வந்து நான் கொடுக்குற ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டிப் வந்து என்னன்னா, சோ வாட் நெக்ஸ்ட். இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாவே தயவு செஞ்சு உங்க லைஃப்ல நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. இப்ப எத்தனை பேர் இதுல பிக் பாஸ் பாக்குறீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. கேர்ள்ஸ், இதுல எத்தனை பேர் பிக் பாஸ் பாக்குறீங்க? கேர்ள்ஸ், நாக்கா சூப்பர். அதுல இந்த ரொம்ப யூஸ் பண்ற வேர்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தானே. அவங்க அதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க, இவங்க இதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க. யா, அது தப்பே கிடையாது. உண்மையா சொல்ல போனோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கேமுக்குன்னு மட்டும் இல்ல, லைஃபுக்கே நம்ம ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணா மட்டுமே நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். சோ அதனால கண்டிப்பா எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் இப்ப 87 மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த மீட்ல இருக்கீங்க. நீ யூடியூப் லைவ்ல எத்தனை பேர் பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஹேவ் யோர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி. உங்களுக்குன்னு யூனிக்கா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சோ இன்னைக்கு அந்த 21st century ஸ்கில்ல நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற அந்த லைஃப் 21st century ஸ்கில்ல தேர்ட் ஸ்கில் வந்து லைஃப் ஸ்கில். அந்த லைஃப் ஸ்கில்லுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போற டிப் வந்து சோ வாட் நெக்ஸ்ட்ன்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா லைஃப்ல எல்லா இடத்துலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து நான் வந்து ஒரு இனோவேட்டர், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் இனோவேட் பண்ணிட்டேன், சோ நான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆக போறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கான ட்ரெய்ட், ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கா அந்த சோ வாட் நெக்ஸ்ட் இருக்கலாம். அதே மாதிரி அது ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு மட்டும் இல்ல, ஈச் ஹியூமன் பீயிங் ஷுட் ஹேவ் திஸ் கான்செப்ட் சோ வாட் நெக்ஸ்ட். அது ஒரு விஷயம் என் லைஃப்ல வந்து நடந்துருச்சு, அது ஏன் நடந்துச்சு, எதுக்கு நடந்துச்சு, நான் போட்டு கேள்வி கேட்டுனா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ, எனக்கு வந்து அது வேணாவே வேணாம், அதுக்கான அது எதனால வேணா நடந்துட்டு போட்டோம், ஐ நீட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட். அது வந்து நான் வந்து ரிக்ரெட் ஆகாம ஒரு விஷயத்துல இருந்து நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ஓகே ஃபைன், லெட் இட் பி. அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப், அவ்வளவுதான். சோ வாட்ன்னு முடிச்சுட்டு வாட் நெக்ஸ்ட்ன்றதை யோசிக்க ஆரம்பிங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வாட் நெக்ஸ்ட்னு யோசிக்க ஆரம்பிங்க. இப்ப நான் இங்க வீட்டுல இருந்து நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஷாப்பிங் போகணும், மெயின் கார்ட் போகணும் அப்படின்னா மழை பெய்யுதுன்னா ஐயோ மழை பெய்யுதே, ஷாப்பிங் போகணும்னு நினைச்சேனே அப்படின்னு வந்து ஐயோ போக முடியலையே அப்படின்னு புலம்பி ஐயோ போக முடியல, இன்னைக்கு நான் வாங்கணும், கிறிஸ்மஸ்க்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு ரிக்ரெட் ஆயிட்டு அப்படியே உட்காராம புலம்பி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம மழை பெய்யுது, இப்ப வாட் நெக்ஸ்ட், இன்னைக்கு போலாமா நாளைக்கு போலாமா, சரி இன்னைக்கே போலாமா, ஒரு கேப் புக் பண்ணுங்க போயிட்டு வந்துடலாம். வாட் நெக்ஸ்ட், அந்த டைமை வேஸ்ட், ரிக்ரெட் பண்ற டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா decision will be effective. Okay, so what next, keep in mind, jot down this point, so what next. Okay, அதே மாதிரி இந்த so what next இன்னொன்னு நான் முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைச்சது வந்து, ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது யார் மேல தப்பு, ஓ மேல தப்பா என் மேல தப்பா. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் டீமே எடுத்துக்கோங்களேன், என் டீம்ல வந்து ஒரு கிளாஷ் நடந்துருச்சு, உள்ள வந்து எங்க 4 பேருக்குள்ள ஒரு சண்டைனே வச்சுக்கோங்க. அந்த சண்டையில வந்து ஓ மேல தப்பான்னு அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டல் மென்டாலிட்டியை விட்டுட்டு, ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம 4 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக்குன்னு கூட இல்ல,
யாரோ ஒருத்தர் வந்து பண்ணாம விட்ட ஒரு விஷயம்னால இந்த ஈவெண்ட்ல நம்மளால யாரோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொண்ணு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், ஆனா அந்த பொண்ணு ரிஜிஸ்டர் பண்ண விட்டுட்டானா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. என்ன 1008 காம்படிஷன் வரப்போகுது. நத்திங் லைஃப்ல வந்து எதுவுமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை கேர்ள்ஸ். கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, எல்லாமே வந்து ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆல் சேலஞ்சஸ் கேன் பி சார்ட் அவுட். எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இருக்கு. அண்ட் ஆஸ் அன் இனோவேட்டர் இந்த வெபினார்ல லைவ்ல பாத்துட்டு இருக்கவங்க நீங்க எல்லாருமே இனோவேட்டர்ஸ் ஆக போறீங்க. ஐ கேன் மேக் இட் வெரி ஷுவர். ஓகே, சோ நம்மலாம் வந்து சோ வாட் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான் வந்து இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் நம்ம லைஃப்ல. சோ அப்படின்ற போது யார் தப்பு, ஓ மேல தப்பான்னு யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாம இன்னொருத்தரை வந்து பேடா ஃபீல் பண்ண வைக்காம, ஓகே நடந்துருச்சு, ஓகே ஃபைன், இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இந்த காம்படிஷன் வந்து நம்ம கைவிட்டு போயிடுச்சு, ஓகே ஃபைன், நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல என்ன காம்படிஷன் இருக்குன்னு பாருங்க, அதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம், இல்ல நம்ம பிரைஸ் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மூவ் ஆன், ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். சோ வாட் நெக்ஸ்ட் முடிவு பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருங்க. ஓ மேல தப்பா ஏன் மேல தப்பான்றது யோசிச்சீங்கன்னா அங்க ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரும், தேவையில்லாம ஒரு அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் ஆயிடும். ஸோ யாரையுமே லைஃப்ல வந்து என்னைக்குமே பேடா ஃபீல் பண்ண வைக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ ஏன்னா யாருமே வந்து தெரிஞ்ச அந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்றதுல சம்வாட் அவங்க சிச்சுவேஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஆல்ரெடி அவங்க லைஃப்ல இதுக்கு முன்னாடி அனுபவிச்ச ஒரு சில விஷயங்களால அவங்க வந்து அப்படி அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம். ஸோ அந்த டோன்ட் மேக் எனிபடி ஃபீல் பேட். ஓகே, அந்த சோ வாட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, வாட் நெக்ஸ்ட்ன்ற அந்த கான்செப்டுக்கு ட்ரை டு மூவ் ஆன். ஓகே, ஸோ இதான் நான் 21st செஞ்சுரியில உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைச்சது இந்த 3 விஷயங்கள் தான். லேர்னிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்கில், இது செகண்ட் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட், தேர்ட் திங் இஸ் லைஃப் ஸ்கில். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தையும் கீப் இன் மைண்ட். உங்க ஜூனியர், உங்க வீட்டுல உங்க சிப்லிங்ஸ் இருந்தா இல்ல சீனியர்ஸ் இருந்தா இந்த 3 விஷயத்தையும் சொல்லுங்க. அண்ட் இப்போ நீங்க வந்து ஃபைனல் இயரா இருந்தா இன்டர்வியூக்கு போகும்போது டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ல எல்லாருமே எல்லாருமே இல்ல 50% செலக்ட் ஆயிடுவாங்க. பட் மேஜர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, செலக்ட் ஆகாம வெளியில வர ரவுண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்டர்வியூவா தான் இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப டஃபா இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஆட்டிடியூட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஸோ அண்ட் இப்பெல்லாம் வந்து எல்லாருமே இந்த இனோவேட்டிவ் மைண்ட் செட்டை தான் பாக்குறாங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த 21st செஞ்சுரி ஸ்கில்ஸ் நான் சொன்ன இந்த 3 ஸ்கில்ஸை வந்து உங்க சிப்லிங்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துட்டையும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து த ஆர்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப்னே சொல்லலாம். ஆர்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள்னா லைக் இன்னைக்கு நான் பேசுறேன், இத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்களே, எந்த வித ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம, அதுவும் நான் பேசுறது புரியுதுன்னு வேற சொல்றீங்க. சோ இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்ற வார்த்தையுமே நீங்க பிக் பாஸ்ல கேட்டிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் நான் சொல்றேன், இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். ஒருத்தரை வந்து நம்ம பேசுறத ஒருத்தவங்களை கேட்க வைக்கிறதுன்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். விச் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் தீஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து டைம் ஆல்ரெடி கிராஸ் ஆயிடுச்சு, 4 to 5 தான் வெபினார், இப்போ 5:10 ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்றேன். இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி அது டீப்பா அனலைஸ் பண்ண பாருங்க. ஓகே, சோ பெஸ்ட் ஆட்டிடியூட், அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வித் மாரல் வேல்யூஸ் அண்ட் த ஆர்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பீப்புள், இந்த வந்து நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா ரேப்போ பில்டிங்ன்ற கான்செப்ட்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் நிறைய கூகுள்ல இருக்கு. கோ அண்ட் சர்ச். எதுக்கோ கூகுள்ல பாக்குறோம், பட் இந்த மாதிரியான ஒரு சில நல்ல விஷயங்களை கெயின் பண்ணா லைஃப்ல என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் the art of influencing people is very important. The next thing is don't react to a situation, instead respond to a situation. எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு உடனே வாய்ஸ் உயர்த்தி இப்படியே ரியாக்ட் பண்ணிடாதீங்க. அப்சர்வ் த சிச்சுவேஷன். ஃபுல்லா ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு சண்டையே நடந்துட்டு இருக்கட்டுமே, ஸ்டாண்ட் தேர் அண்ட் அப்சர்வ் த ஹோல் சிச்சுவேஷன் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு தட் சிச்சுவேஷன். உங்கள்ட்ட யாராச்சும் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ரெஸ்பாண்ட் டு த சிச்சுவேஷன், டோன்ட் ரியாக்ட். எந்த விதத்துலயும் ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. யூ லூஸ் யுவர் டெம்பர். அந்த நேரத்துல வந்து ரொம்ப அப்படியே நம்மள அறியாமலே நம்ம வந்து வாயில இருந்து என்ன வரும்னே தெரியாது. ஸோ ரெஸ்பாண்ட் டு அ சிச்சுவேஷன் அண்ட் டோன்ட் ரியாக்ட். And be persuasive and be poised always. Okay, and idea is no one's monopoly. So நான் அந்த don't adjust and go ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இன்னோவேட்டிவ் மைண்ட் செட்டுக்கு. ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய ஐடியாஸ் நம்ம மைண்டுக்கு கிடைக்கும். நான் வந்து இப்போ வந்து நான் அந்த சுடுதண்ணி போட்டு தூக்கிட்டு போய் ஊத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராடக்ட்னா வாட்டர் ஹீட்டர் நானே இப்போ வந்து இன்னோவேட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது வந்து இப்ப நான் 5:10 இல்ல 5:12 இப்ப நான் இனோவேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா 5:13 வந்து அந்த ஐடியா வந்து ஜெர்மனிலயோ ஜப்பான்லயோ யூகேலயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் வேர்ல்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு நுக் அண்ட் கார்னர்ல ஐடியாஸ் ஆர் கெட்டிங் ஜென்ரேட்டட். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இப்ப நான் வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ன்ற அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் யோசிச்சிருக்கேன், இந்த ஒரு சொல்யூஷன் நான் யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா
அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு. ஸோ அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கணும், டே டு டே அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கணும். இப்போ எங்களோட ரியல் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஸ்மார்ட்டிஃபைட் டெஸ்பினாலஜின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஏன் இன்னைக்கு வரைக்குமே நான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன டே டு டே என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்றதை நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். அப்படி நான் பார்த்துட்டே இருந்தா மட்டுமே வேர்ல்டுல என்னோட ப்ராடக்ட் வேற ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயாச்சும் ரைஸ் ஆனாலுமே, வேற யாராச்சும் அதை கண்டுபிடிச்சாலுமே அவங்க வந்து அப்டேட்டடா இருப்பாங்களான்றது தெரியல. ஆனா நான் அப்டேட்டடா இருக்கிறதுனால அவங்களோட என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். சோ நீங்க என்ன ஐடியா யோசிச்சாலுமே, இப்ப இன்னைக்கு இந்த மீட் முடிஞ்ச உடனே நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் டிஃப்ரெண்டா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி பாக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதோ ஒரு சேலஞ்சுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் தோணும். அப்படி தோணும் போது அந்த சொல்யூஷனை வந்து அப்படியே கேட்சப் பண்ணிக்கோங்க, விட்டுறாதீங்க. நோட் இட் டவுன், ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜா போட்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பி வைங்க. அதை வந்து டெய்லி அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா, அதாவது நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா, இப்ப அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைஸ் ஆகுதா, இல்ல ஏதாச்சும் அப்நார்மலிட்டிஸ் இல்ல சம்திங் ஏதாச்சும் வருதா அப்படின்றத டே டு டே நோட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஈஸியா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இப்போ நாங்க யோகா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான், நான் பிசிஏ படிக்கிறேன், என்னால ஒரு மிஷினை டிசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு மூவ் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் நாங்க எங்க ஐடியாவை யார்ட்டெல்லாம் சொன்னோமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கொஸ்டின் வந்து, ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னால ஒரு மிஷினை வந்து டெவலப் பண்ண முடியுமா, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சாங்க. அந்த பேரியர் எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டு எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல நிக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து லிமிடேஷன்ஸ். உங்களை நீங்களே ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு லிமிட் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டால தான் பண்ண முடியும், ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டால பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி லிமிட் ஆக்கிக்காதீங்க. ஓகே, அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கே வந்து டஃப் கொடுத்துட்டு நிக்கிறது வந்து ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் பிசிஏ டிபார்ட்மெண்ட்ன்றதை வந்து நான் பெருமையா சொல்லிப்பேன். அண்ட் அதான் உண்மையா சொல்ல போனோம்னா, ஏன்னா நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண காம்படிஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல எனி அதர் காம்படிஷனா இருக்கட்டும், மிஷின் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மிஷின் டிசைன் இல்ல ஆட்டோமேஷன் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா வந்தாலே இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வில் பி டூயிங். ஓகே, சோ அவங்களுக்கு டஃப் கொடுக்குற ஒரே டிபார்ட்மெண்ட், ஒரே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஹோலி கிராஸ் காலேஜோட பிசிஏ டிபார்ட்மெண்ட்ன்றத ஐ கேன் வெரி வெல் I can strongly tell in this meet. Okay, and so don't limit yourself. நம்மளால இது பண்ண முடியுமான்றதுதான் வந்து அடுத்ததுதான். முதல் ஒரு ஐடியா தோணிடுச்சுனாலே, ஒரு ஐடியா தோன்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். கேர்ள்ஸ், ஒரு ஐடியா தோணிச்சாலே டக்குன்னு அப்ரோச் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஏசி ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜ். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே ஒரு ஐஏசி ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜ் மேம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மேமை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணி உங்களுடைய உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இந்த சொல்யூஷன் தோணி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த மேம் வந்து நான் வந்து ஐஏசி ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்னால ஏதாச்சும் ஒரு வழியா வந்து கடைசியில எங்கள்கிட்ட வரும். கண்டிப்பா உங்களை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணணும்னு கைட் பண்ணி உங்களோட நல்ல பொசிஷனுக்கு கண்டிப்பா கூட்டிட்டு போவோம். ஸோ ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ல ஒரு ஸ்பார்க்ல தான் தோணும், அதை அப்படியே விட்டுறாதீங்க. ஓகே, ஜாட் டவுன் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அப்ரோச் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஏசி ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜ் மேம் வந்து ரொம்ப நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க, அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணணுன்றத சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் யா, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் நாட் எவ்ரி ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் காஃபி. இப்போ இதில் அட்டென்ட் பண்ற எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இனோவேஷன்னா என்னன்றது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். நான் சொன்ன சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்னால ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் இனோவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா இனோவேஷன், அதாவது இனோவேஷன் இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றோம் இல்லையா, இனோவேட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் சேல் பண்றது. ஸோ இட்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் பிசினஸ். லைக் இது இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் இட்ஸ் நாட் கால்ட் அஸ் பிசினஸ், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது இட்ஸ் நாட் எவ்ரிபடிஸ் கப் ஆஃப் காஃபி. எல்லாராலையும் ஆண்டர்பிரினர் ஆக முடியாது. இனோவேட்டர்ஸ் ஆகலாம். ஏன்னா இனோவேட்டர் ஆகுறது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது, இனோவேட்டர்ஸ் ஆகலாம். பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது இட்ஸ் நாட் எவ்ரிபடிஸ் கப் ஆஃப் காஃபி. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மீட் அட்டென்ட் பண்ற ஒரு 5 to 6 girls ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆனாலே ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா 100+ அட்டென்ட் பண்றீங்க யூடியூப் பிளஸ் கூகுள் மீட்ல. அது ஒரு 5 to 6 girlsக்கு அந்த இன்ஸ்டிங் வந்தாலே அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ கிவ் தட். அதுக்கு வந்து ஆனா நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஸ்பேஸே கொடுக்காம நான் வந்து ஒரு பிளாக்கேஜ்ல இருந்தேன்னா அது வந்து அதை நம்மளால இது பண்ண முடியாது, அந்த பொசிஷனுக்கு போக முடியாது. ஸோ யா, அட் எண்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, லிவ் யுவர் லைஃப். நான் வந்து நீங்க எந்த கெரியரை சூஸ் பண்ணாலும் ஓகே, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க வந்து யூபிஎஸ்சி எழுதுறவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு பேங்க் ஜாப் போறவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகி ஒரு கம்பெனிக்கு போறவங்களா இருக்கட்டும், நீங்க எந்த
ஜாப்ல இருக்கிற ஜாப் எய்ம் பண்ணாலுமே ஓகே. ஆனா நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே, நான் வந்து இதுக்கு போகணும், டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போது ரொம்ப யோசிச்சு உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காங்க. லிவ் யோர் லைஃப். எவ்வளவு தூரம் என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் என்ஜாய் பண்ணுங்க. பட் அட் லிமிட். எல்லாத்துக்குமே டைம் ஒதுக்குங்க. நான் சொன்னேன்ல, ரொம்ப ஷெட்யூல் போட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காங்க. பட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க. பட் ஸ்டில் ஆனா ஷெட்யூல் போடணும் கண்டிப்பா. எல்லாத்துக்குமே டைம் ஒதுக்குங்க. காலைல எந்திரிச்சோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட், அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நாள்ல என்னென்ன பண்ணணுன்ற அந்த ஷெட்யூல் போட்டுக்கோங்க, பண்ணுங்க. நல்லா தூங்குங்க அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். நல்லா தூங்குங்க. ஹேவ் அ பீஸ்ஃபுல் ஸ்லீப். ஸோ லிவ் யோர் லைஃப். அந்த மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணி வாழ கத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தீங்களா, இன்னைக்கு என் டீம் மெம்பர்ஸ்ட கேட்டீங்கன்னா, நாங்க வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போவோம், அது வேற விஷயம். ஆனா ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போனாலே வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவ்வளோ ஜாலியா இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ ஃபன், அவ்வளோ காமெடி, அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே ஜாலியா போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் வேற லெவல் என்ஜாய்மெண்ட். அதுவும் எல்லா காலேஜஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு நல்ல நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ நல்லா ஒரு ரொம்ப ஜாலியா அதாவது எங்களை சுத்தி வேற எந்த டீம் வந்தாலுமே நீங்க எப்படி இவ்வளவு ஜாலியா இருக்கீங்க, எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்க, நீங்க தான் அடுத்து பிச் பண்ண போறீங்க ஸ்டேஜ் ஏறி, எப்படி உங்களால இப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா நாங்க வந்து அதெல்லாத்தையும் வெளில காட்டிக்க உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு பயம் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நம்மளை சுத்தி 4 பேர் இருக்கும் போது எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுட்டு போகணும். அதான் வந்து எங்களோட ஒரு பெரிய மோட்டிவா இருக்கும். என்ன சுத்தி 4 பேர் இருக்கும் போது என்னால 4 பேர் சிரிக்கணும், அது வந்து என் மைண்ட்ல எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தர் மைண்ட்ல இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம கேரி பண்ணிக்கவே மாட்டோம். எல்லாரோடையும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். நம்மளை சுத்தி 4 பேர் இருக்கும் போது எல்லாரையும் நம்ம சிரிக்க வச்சுட்டோம்னாலே ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் இருக்கும். ஸோ நல்ல ஒரு கான்டாக்ட்ஸ், நல்ல நெட்வொர்க்கிங் கிடைக்கும். ஒரு இனோவேட்டர் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கு பேசிக் திங்கே வந்து நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் தான். ஸோ எவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து உங்க கான்டாக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்களோ, இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லிக்கலாம், என் போன்ல வந்து 850 900 பிளஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே இந்த 1.5 இயர்ஸ்ல நான் கெயின் பண்ண கான்டாக்ட்ஸ் தான். எல்லாமே ஒரு வர்த்தான கான்டாக்ட்ஸ். நான் ஏன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு இனோவேட்டருக்கு வந்து இவ்வளவு கான்டாக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இனோவேட் பண்றதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது நான் அவங்களை வந்து பயன்படுத்தல. பட் ஸ்டில் அதை வந்து ஒரு ஐடியால இருந்து ஒரு ப்ராடக்டா எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள 1008 ப்ரொசீஜர்ஸ் இது இருக்கு. பட் அதை நீங்க லவ் பண்ணி பண்ணும்போது அது பெரிய விஷயமா இருக்காது. ஆனா அதுக்கு நிறைய பேரோட உதவி தேவை. நான் மட்டுமே வந்து ரத்த வேர்வை சிந்தி நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணிட்டேன். எங்க டீம் மட்டுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு, ரொம்ப வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய், ரொம்ப நொந்து போய், வெந்து போய் இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னு வந்து கண்டிப்பா எங்களால சொல்லிக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு சில குட் சோல்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பா எங்களால இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க முடியாது. அதை நான் வந்து இந்த மீட்ல கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். நாங்க மட்டுமே பண்ணோம் எந்த இடத்துல எங்களால சொல்லவே முடியாது. ஒரு சில குட் சோல்ஸ் இல்லாம யாராலையுமே நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வர முடியாது. ஓகே, அதை மட்டும் எல்லாரும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நல்ல கான்டாக்ட்ஸ், நல்ல நெட்வொர்க்கிங்கை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இந்த ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்ட உடனே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து ஆட்களை சம்பாதிச்சு வச்சுக்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்ல. நம்ம என்னதான் மணி, காசு, பணம் பின்னாடி போனாலுமே மனுஷங்களை சம்பாதிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஆனா அதை நம்ம சம்பாதிச்சிட்டோம்னா லைஃப்ல எவ்வளவு வேணாலும் ஏர்ன் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு ஒரு உதவின்னு கேட்டோம்னா வந்து நின்று இன்னைக்கு நான் கேட்டா எனக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நின்று செய்வாங்க. எதையும் எதிர்பார்க்காம ஜெனுவினா வந்து நின்று ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வேணும், அதுதான் லைஃப்ல வேணும். ஸோ மனுஷங்களை வந்து சம்பாதிச்சு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்குன்னு நான் சொல்லல, ஒரு நல்ல நீங்க ஒரு ஃபேமிலியில இருந்தாலுமே சரி, மனுஷங்களை சம்பாதிக்க தெரிஞ்சா வேற லெவல்ல பொழைச்சிப்பீங்க. ஸோ அதனால try to earn people more than earning money. Okay, develop your networking and contacts. Then yeah, ஆல்ரெடி நான் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். த ஃபைனல் செக்மெண்ட், கடைசி பாட்டுக்கு வந்துட்டு. இதுக்கு மேல என் நோட்ஸ்ல வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த கடைசியா நான் சொல்ல போறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 10th படிக்கும் போது ஏதோ ஒரு நான் சொல்றேன், ஓப்பனா சொல்றேன், நான் 10th படிக்கும் போது நான் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு யோசிச்சேன். 11th படிக்கும் போது ஏதோ நான் 10th நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன். ஸோ அதனால 11th வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைச்சது, உள்ள போயிட்டேன். நான் அப்பயும் வந்து எனக்கு சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசை. ஆனா 12th வந்து தப்பி ஏதோ ஒண்ணு நடந்து எனக்கு வந்து கட் ஆஃப் கிடைக்கல, இன்ஜினியரிங் போற கட் ஆஃப் கிடைக்கல. வீட்டுல வந்து டொனேஷன் கொடுத்து சேர்த்து விடுறேன் அப்படின்ட்டாங்க. எங்க வீட்டுல இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கட் ஆஃப் இல்லைனாலுமே டொனேஷன்ல என்ன விட கம்மி மார்க் வாங்கினவங்க இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் வந்து எனக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பம் கிடையாது. டொனேஷன் கட்டல, நீங்க சேர்க்க வேணாம் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால நான் வந்து என் மைண்ட்ல ஆனா இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம், நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே என்னோட பெஸ்ட்டா கொடுப்பேன்றது எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால நான் வந்து அம்மாட்ட சொன்னேன், எனக்கு கம்ப்யூட்டர்
கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால பிசிஏவே நான் எடுத்துக்கிறேன், ஹோலி கிராஸ்ல எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதனால அட்மிஷன் போட்டாங்க, எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஆனா எனக்கு தெரியல நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன்றது தெரியல. ஸோ அதனால ஐ கேவ் மை பெஸ்ட். ரொம்ப என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து இந்த 3 வருஷத்துல வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டேன்றதுல நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கேன். ஸோ இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் வராது, பட் கோ ஃபார் இட். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிற அளவுக்கு நீங்க உங்க யூஜி டிகிரியை முடிங்க. அப்படி முடிச்சீங்கனாலே வந்து அந்த யூஜி டிகிரி முடிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கிறது உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தென்படும். எனக்கு அப்படி தென்படுது. ஸோ அதான் சொல்றேன், நீங்க வந்து நேத்து ஒண்ணு நான் ஆகணும்னு நினைச்சேன், இன்னைக்கு வந்து வேற ஒண்ணு ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நாளைக்கு வந்து எனக்கு நான் என்ன ஆக போறேன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த கெரியர் நினைச்ச அந்த பயம் வந்து வேணவே வேணாம். அது வந்து ஆனா நீங்க என்ன பண்ணாலுமே உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து அட் தி எண்ட் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு தான் உங்களை வந்து கூட்டிட்டு போகும். ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ. ஓகே, கிவ்ஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். நேற்று வந்து நான் சிவில் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, நான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்றேன், ஓப்பனா சொல்றேன், இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நாளைக்கே வந்து என்ன ஆகுன்றது எனக்கே தெரியல. நாளைக்கு வந்து நான் பிஜி படிக்கணும், எம்பிஏ படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நாளைக்கு என்ன ஆகுன்றது எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் ரெடி டு கிவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். நீ என்ன வரணுமோ வா, என் லைஃப்ல என்ன வரணுமோ என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும். ஐ எம் ரெடி டு ஃபேஸ் எவ்ரி திங். அண்ட் என் லைஃப்ல நான் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலுமே அதுல வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன்றதுல ஐ எம் வெரி ஷுர். ஸோ அதனால லைஃப் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல தான் நீ கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்றதுல ஐ எம் வெரி ஷுர். ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே என்னோட டிப் வந்து அது ஒண்ணுதான். என்ன பண்ணாலுமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இப்ப வந்து உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு அசோசியேஷன் மீட்டிங்ல உங்க வெல்கம் அட்ரஸ் வாசிக்க சொன்னாலே இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுதான். எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து வெப் ஃபெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் காம்படிஷன், ஆமா இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் காம்படிஷன் வெப் ஃபெஸ்ட். இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், பட் வெப் ஃபெஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு காம்படிஷன் நடந்தது. அந்த காம்படிஷன்ல வந்து எல்லாரும் அவங்க இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை வந்து வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நடந்தது. ஸோ அதுல எங்களுக்கு வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது வந்து வாலண்டியர் தான் பண்ணேன். நீ பண்ணு மோனிஷா நீ யாரும் சொல்ல, நான் வாலண்டியர் பண்ணி முன் வந்தேன். என் கிளாஸ் மேம் வந்து என்னுடைய அந்த கேப்பபிலிட்டி அவங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த டைம் நான் வெளியே வராத டைம், இப்போ வரைக்கும் அவங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவ், அவங்களோட அந்த சப்போர்ட்னால நான் அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு நான் யோசிக்கல, இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அவங்கள்ட்ட நான் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன்றது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க மேம் வந்து என்கிட்ட சொல்லும் போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த வெப் ஃபெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொன்றா நடக்க ஆரம்பிச்சது. நான் வேற டீம்ல இருந்தேன், யோகலட்சுமி வேற டீம்ல இருந்தா, சகாய் மாரி வேற டீம்ல இருந்தா. ஆனா நாங்க எல்லாருமே வெப் ஃபெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிசிஏல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். எங்க எல்லாரும் யோகலட்சுமி வந்து she did a project related to dustbin னா, I did a project related to smart home. So என்கிட்ட இருந்தது ஆட்டோமேஷன்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம், யோகலட்சுமி இருந்தது டஸ்ட்பின் somewhat related to waste management. ஸோ எங்க 2 பேரும் இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஆட்டோமேஷன் பிளஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ இப்படி வந்து ஒரு டீம் தான் எங்க டீம். ஸோ லைஃப்ல நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்மள வந்து கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். அண்ட் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே வந்து உங்க டோரை நாக் பண்ணுதோ ஜஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் பிளைண்ட்லி. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனா அது வந்து இல்லை எனக்கு தெரியல நான் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன்னு தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க. மேம் எனக்கு இது தெரியல, ஆனா நான் வந்து இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், யாரோட கைடன்ஸ் இருந்தா நான் அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன், இப்படி மூவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா லைஃப்ல வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போவீங்க. இதான் வந்து the worthy way of using opportunities. And கூகுள், யூடியூப்னு நிறைய இருக்கு சோர்சஸ், இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியலன்னு நமக்கு வந்து இப்போ சொல்லவே முடியாது, ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழிகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால hope you guys enjoyed our session and enough and more tips, life advice, innovation skills கான tips எல்லாமே வந்து நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So any more queries girls? ஏதாச்சும் queries இல்ல இன்டராக்ஷனுக்கு வந்து இப்போ நம்ம we can go ahead. ஒரு 5 minutes for interaction. என்னோட செஷன் ஓவர், நான் பேசுறதெல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்க ஏன் ரிலேட்டடாவோ இல்ல வந்து எங்க டீம் ரிலேட்டடாவோ இல்ல எங்க ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாவோ ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா you can ask. Mrs. Can I know how your project works? How my project works? Yeah. Okay. Actually our product is a machine. It's a waste segregating machine. நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா வேஸ்ட் செக்ரிகேட்டிங் மிஷின் வந்து பெங்களூர்ல வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு. பட் அவங்க தான் வந்து எங்களோட காம்படிட்டர். ஆனா அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேட்டட். இட் செக்ரிகேட்ஸ் வேஸ்ட் அப் டு 99%.
நீங்க ஒன்ஸ் வேஸ்ட்டை டம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஆர்கானிக் நான் ஆர்கானிக்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ரிகேட் பண்ணிடும். செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை மட்டும் தனியா அதாவது ஆர்கானிக் நான் ஆர்கானிக் தனியா செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை கிரைண்ட் பண்ணி இட் வில் கிவ் வாட் அவுட்புட் யூ வாண்ட். அதாவது நீங்க பயோகேஸ்ன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அந்த மிஷினை வந்து பயோகேஸ்க்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பயோகேஸ் வந்து அவுட்புட்டா கிடைக்கிற அளவுக்கு பண்ணிடுவோம். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் மென்யூர் as an output then we'll customize our machine as like it can give manure as output. So it's the last stage is customization what you wish. So and the automated segregation. So idanda enga product. Great sis, it's inspiring to hear. Thank you very much M Pooja. Any other girls? நீங்க செஷனை கவனிச்சீங்களா இல்லையான்றது வந்து நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ல தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால 84 இருக்கீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-12 கொஸ்டின் ஆச்சு டக்குன்னு கேட்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கறேன். And I have another doubt to them. How did you get this idea? இந்த ஐடியா எப்படி கிடைச்சதுன்னு கேக்குறீங்களா? Yes. ஓகே. ஸோ நாங்க வந்து உண்மையா சொல்லணும்னா எங்களுக்கு வந்து பேட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து எங்க ஏமா இருந்தது. அதாவது பேட்டன்ட்னா இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் பேட்டன்ட்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பேட்டன்ட்னா காப்பிரைட் வாங்குறது. அதாவது நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றேன், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு தான் சொந்தம், நான் தான் அதை வந்து இனோவேட் பண்ணியிருக்கேன், இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு காப்பிரைட் வாங்குறதுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் நான் பண்றேன். ஸோ அப்படிதான் நான் வந்து பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கணுன்ற ஒரு ஆசையில ஒரு பேட்டன்ட் ரைட் வாங்கணுன்ற ஆசையில ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருந்தோம். ஆனா எந்த டொமைன்ல பண்ண போறோன்றது எங்களுக்கு தெரியாது, என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம்னு தெரியாது. ஆனா நான் டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் பக்காவா. இப்பயும் சொல்றேன், ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டீம். இருக்கிறேன் டீம்ல இருக்க மீதி 3 பேருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஜெம்முன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருக்கு. அதை பார்த்துதான் நான் செலக்ட் பண்ணதே. யோகலட்சுமி வந்து நீங்க என்ன வேலை கொடுத்தாலுமே அவளுக்கு தெரியலனாலுமே அவ அதுக்கான மூவ் எடுத்து அவ கரெக்டா அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருவா. சகாயமேரி மாதிரி கோடிங் யாராலையுமே போட முடியாது. ஷீ இஸ் வெரி குட் இன் கோடிங். அதான் எங்க ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன். ஸோ ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது பாத்தீங்கன்னா கோடிங் தான். ஸோ அதுக்கு சகாயமேரி இஸ் வெல் வர்ஸ்ட். அண்ட் உதயா பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ பிரதீக்ஷா. உதயா பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் உதயாக்கும் யோகலட்சுமிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு சிங்க் வந்து இதுதான். அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனாலுமே அதுக்கான மூவ்ஸ் எடுத்து, தெரியலன்றத உடனே சொல்லாம அதுக்கான மூவ்ஸ் எடுத்து யூடியூப் கூகுள் சர்ச் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க. கைஸ் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா எங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட்டிஃபைட் எஸ்டி நெவர் எவர் கிவ் அப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. அந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி 1.5 years ஆயிடுச்சு. இன்ன வரைக்கும் அந்த குரூப்ல எங்களுக்கு இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் என்ன, ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான பிபிடி அது இதுன்னு ரெடி பண்ணும், பிரசன்டேஷன் அதுன்னு ரெடி பண்ணலையா, நான் வந்து ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் போடுவேன். பிஃபோர் 6 PM எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் அலாட் பண்ணிடுவேன். யோகலட்சுமி பிபிடில வந்து ஃப்ளோ சார்ட் டயக்ராம் யோகலட்சுமி போடணும், சகாயமேரி அண்ட் உதயதர்ஷினி நீங்க வந்து இது இந்த கண்டென்ட் இந்த பிபிடில இந்த ஸ்லைட் நீங்க ரெடி பண்ணணும் போட்டு பிஃபோர் 6 PM 3 பேர் குரூப்ல போட்டுருங்க. நான் இந்த ஒர்க் பண்றேன், நானும் 6 PM குள்ள நம்ம குரூப்ல எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வந்து நான் போட்டுருவேன். ஏன் ஏஜ் பிள்ளைங்க நான் சொல்றதை கேட்பாங்களான்றது வந்து ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருந்தது. ஆனா கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஈகோ அந்த எதுவுமே இல்லாம இப்ப வரைக்குமே 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இத்தனை ஈவெண்ட்ல இவ்வளவு கேஷ் பிரைஸ் இவ்வளவு அடிச்சிருக்கோம். இப்ப வரைக்குமே அந்த ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் கேரக்டர் எங்க 4 பேருக்குமே கிடையாது. நான் கேட்டா கண்டிப்பா போட்டுருவாங்க 6 மணிக்குள்ள, நானும் 6 மணிக்குள்ள போட்டுருவேன். சப்போஸ் என்னால முடியலன்னா ஐ எம் சோ சாரி ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டுருவேன், எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லா டீம்லயும் இருந்ததுன்னா வி கேன் ரியலி அந்த சக்சஸ்ன்ற அந்த ஒரு இதை வந்து அனுபவிக்க முடியும். இந்த ஒரு கேரக்டர் ஈகோயிஸ்டிக் கேரக்டர் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா. ஏம் பூஜா? Sis, and I have another question too. That's what you are last stage of your college, right? You are studying 3rd year, and it's gonna be 6 months, maybe, or from March or from April. After that, even you have this program, you have to develop this product too. Then how will you continue? Because there are 4 members in your group. Each one will go for their desires. Like, so how will you continue after? Yeah. இது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுனால இப்போ வந்து இப்போ லாக்டவுன் போட்டு நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 to 9 months ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஆனா அந்த 8 to 9 monthsலயும் நாங்க நான் என் வீட்டுல தான் இருக்கேன், அவங்க வீட்டுல தான் இருக்காங்க. ஆனா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நாங்க ஈவெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணதுதான் இந்த 1,25,000 எல்லாமே. சோ இதுல இருந்தே உனக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் வந்து சேர்ந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் நான் சொன்னேன் இல்லையா. போன் கான்டாக்ட் தான்,
கூகுள் மீட் தான். பட் இதுலயே நாங்க வந்து ஒரு ஈவெண்ட்ல வந்து இவ்வளவு ஜெயிக்கும் போது என் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண முடியாதா என்ன? ப்ராடக்ட் நான் வந்து கூடவே உட்கார்ந்து பண்ண போற ஒரு விஷயம் இல்ல. நான் வந்து நாளைக்கு என் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நான் எம்பிஜி போனாலும் சரி, யோகா வந்து கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி, மத்த 2 பேரும் கம்பெனிக்கு போனாலும் சரி, ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்க ஒரு அதுவும் எங்க இது மிஷின்றதுனால இந்த பற்ற இந்த இடத்துல எல்லாம் கொடுத்து செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். சோ அதுக்கான வேலைகள் அது வாட்டுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கும். என்ன வி மஸ்ட் கீப் ஆன் ட்ராக்கிங்லேயே இருந்துட்டு இருக்கணும், கம்யூனிகேஷன் இருந்துட்டு இருக்கணும். அதுவும் அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே ஜிபே எல்லாமே நெட் பேங்கிங் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதுக்கான வேலைகள் போய்கிட்டே இருக்கும். பட் வி ஏம் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் இட் வித்தின் திஸ் 6 months. ஸோ அதனாலதான் இப்போ வர ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே இதெல்லாம் நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்பீடா மூவ் ஆயிக்கலாம் அப்படின்னு மேம் எல்லாருமே ஆசைப்படுற விஷயம். நீங்க 3rd இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாரும் ஆசைப்படுறது அதுதான். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான ஐடியாவை நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து 3rd இயர் நீங்க முடிக்கிறதுக்குள்ள அது ஒரு எஃபெக்டிவான ப்ராடக்டா லான்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. Yes, yes. And my another wish is what to you have to tell all this idea through all over our college, because nowadays people are afraid to come forward to make many ideas because they're thinking that I'm here, you are there, and we can't came together, and how will we develop a product and all. If you give idea like this, if you tell you are an inspiration to others, like we make a product through GPay and all you said that we planned our plan to Google Meet. So this idea will help us more because we are because we didn't come college yet. We didn't sign anybody yet. But this idea will inspire us to do because our seniors are like this. They in the pandemic situations they did like that. So we can also do that. That's why only I am. இதான் வேணும், அந்த ஸ்பிரிட் தான் வேணும் ஹெம்பூஜா. அண்ட் ஒன் மோர் விஷயம் நான் என்ன சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, எதுவுமே முடியாதுன்னு இல்லை. ஸோ இப்படி இருக்கு, லாக்டவுன் இருக்கு, எங்களால காலேஜுக்கு வர முடியல அப்படின்னாலுமே நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு தான் இருக்கோம், கிளாஸஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்கு. இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம காலேஜ் வந்து இருக்கிற எல்லா காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வந்து லாக்டவுன் கொரோனான்றதுனால நம்ம எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தாம போயிடல. எல்லாமே நடந்தது, என்ன பிளாட்ஃபார்ம் மாறி இருக்கு அவ்வளவுதான். ஸோ வி ஆர் டூயிங் எவ்ரிதிங். நம்ம ரொட்டீன் வந்து சேஞ்சே ஆகல, என்ன பிளாட்ஃபார்ம் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நடந்துட்டு இருக்கு. பட் எதையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது நடக்காதுன்றது இல்லை. ஸோ அதான் அந்த நெகட்டிவிட்டிக்கு இடமே கொடுக்காதீங்க. கீப் யுவர் மைண்ட் வந்து பாசிட்டிவ், ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். இது முடியும், சோ வாட் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு தான் சொன்னேன். சோ வாட், அதாவது இப்போ லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு, இனிமே வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் விட்டுருந்தோம்னா இந்த ஈவெண்ட்ல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்க மாட்டோம், 25,000 ஜெயிச்சிருக்க மாட்டோம், 1 lakh ஜெயிச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ லைக் கீப் ஆன் கோயிங். எதுவுமே சோ வாட்னு இது வந்து நடந்துருச்சுன்னா வாட் நெக்ஸ்ட்னு யோசிச்சுட்டு தேர் ஆர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வேஸ் டு கோ. ஓகே, இது இல்லைன்னா இது கைட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டாஃப்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியா, நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா மட்டும் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை மேல மேல கூட்டு போக வேண்டியது அவங்களோட கடமையா நினைச்சு அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓப்பன்லி உண்மையா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நாங்க இங்க இருக்கணும்னா எங்களுடைய மென்டார் அண்ட் ஐஐசி பிரசிடென்ட், கன்வீனர், வைஸ் பிரசிடென்ட், எங்க மென்டார், ப்ராஜெக்ட் மென்டார் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் அவங்களுக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு நாங்க வந்து இங்க பேசிட்டு இருக்கோம்னா, சோ அதனால ஃபீல் பிளெஸ்ட் தட் யூ ஆர் இன் ஹோலி கிராஸ். ஓகே, ஒரு நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு இருக்கு. எந்த விதத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நிறைய பேர் இந்த மீட் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனையோ பேருக்கு வந்து மெடிசன் எடுத்திருக்கணும், இன்ஜினியர் ஆயிருக்கணும், ஐ மீன் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்திருக்கணும்ன்ற மைண்ட் பிளாக்கேஜ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க. யூ ஆர் பிளெஸ்ட் டு பி இன் ஹோலி கிராஸ், கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே, அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணி நம்ம காலேஜ்ல நம்ம ஷைன் பண்ணலாம், என்ன பண்ணி நம்ம காலேஜோட நேமை வந்து ரீச் பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போனேன்னா மோனிஷான்னு சொன்னா நான் எந்த காலேஜ்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மோனிஷானா ஷீஸ் ஃப்ரம் ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் அப்படின்னு அவங்களே வந்து இது பேசுற அளவுக்கு, ஹோலி கிராஸ் காலேஜா அப்ப வந்து மோனிஷா டீம் வந்திருக்குமே, ஸோ அப்படி யோசிக்கிற அளவுக்கு ஐ ஹவ் டேக்கன் மை காலேஜ். அந்த ப்ரௌட் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும், எங்க டீமுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் டூ தட். நம்ம காலேஜ் நம்மளை தவிர வேற யார் அது மேல உயர்த்துவா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள எப்பயுமே இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹெம் பூஜா. எனி அதர் questions, girls? What are the challenges you faced while generating the vision? Challenges ஃபேஸ்ட்னா மணி. ஆக்சுவலி உண்மை இப்ப இந்த ஒரு பாயிண்ட், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் அக்ஷரா. ஆக்சுவலி பணம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. என்கிட்ட வந்து பணம் இல்லை அதனால நான் பிசினஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் சொல்லுங்க. தயவு செஞ்சு பணம் வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு இல்ல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்லுங்க. தெர் ஆர்
millions of ways to reach out money. அதாவது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், பேங்க் லோன், கிராண்ட்ஸ், சீட் கிராண்ட்னு சொல்லி அவ்வளோ இருக்கு. மணி வந்து ஒரு விஷயம் கிடையாது இனோவேட்டருக்கோ ஆண்டர்பிரினருக்கோ ஒரு பிசினஸ்க்கோ. கீப் தட் இன் மைண்ட். அண்ட் பிசினஸ்க்கு நம்பி லெண்ட் பண்றவங்களை விட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு இனோவேஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற சீட் கிராண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து 5 lakhs 10 lakhs crores வரைக்குமே கவர்மெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கிராண்ட் ஆர் லோன் வந்து ரொம்பவே ஜென்ரேட் பண்றாங்க. ஆனா நாங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒரு, அதாவது இப்போ நான் எனக்கு இருக்கிற இந்த தெளிவு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இப்பதான் இப்போ 2 மாசமா தான் இந்த எப்ப 1 lakh எங்க கையில கிடைச்சதோ, எப்போ எங்க அக்கௌண்ட்ல அது ஏறிச்சோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தெளிவு எனக்கு கிடைச்சது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே ஐயோ இவ்வளவு பெரிய மிஷின் பண்ணணுமே, இவ்வளவு செலவாகுமே, என்ன பண்றது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் பிளாக்கேஜ்லயே வேலை ஓடாம, சரி என்னதான் நம்ம வந்து மிஷினுக்கு வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் டிசைனு அந்த 2D 3D எல்லாமே போட்டாலுமே அமௌண்ட் இல்லாம எப்படி நம்ம இது கடையில செய்ய கொடுக்கறது, எப்படி இன்ஜினியர்ஸை மீட் பண்றது அப்படின்ற மைண்ட் பிளாக்கேஜ்லயே வேலையே ஓடாம இருந்தோம். அப்புறமேட்டு ஆனாலும் நாங்க வந்து அந்த நெவர் கிவ் அப்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ கிவ் அப் பண்ணாம ஒரு காம்படிஷன்லயே போக போக தான் வந்து ஒவ்வொன்றா புரிய ஆரம்பிச்சு. 1 lakh கிடைச்சது, 25,000 கிடைச்சது, இப்போ இவ்வளோ இருக்கு. இப்போ இதுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்க ஆனா இன்னும் அது எங்க மிஷினை வந்து இன்னும் முடிக்கல. அது வந்து முடிக்காத காரணம் இப்போ வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. நேர்ல போய் இன்ஜினியர்ஸை மீட் பண்ணி, ஷாப்பை மீட் பண்ணி, இது இப்படி பண்ணணும் அது அப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு அந்த ரியல் டைம் ஒர்க்கை வந்து இனிமே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ அதான் அமௌண்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, அதுக்கான சோர்சஸ் அவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இங்க இருக்கிற யாருக்காச்சும் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் இல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஒரு பெரிய இதா இருக்கு அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்க டீம் தான். டீமை நல்லா ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஐடியா பக்காவான ஐடியாவா இருக்குன்னா, உங்களோட அந்த 21st century ஸ்கில் சொன்னேன் இல்லையா, லேர்னிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், லேர்னிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஸ்கில், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் லைஃப் ஸ்கில்ஸ், இது 3 இருந்ததுன்னா லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பா வேற லெவலுக்கு போயிடுவீங்க. லோகேஸ்வரி couldn't get you. Art student na kindly unmute yourself and talk na. இல்ல chat box யூஸ் பண்ணி நீங்க போடுங்க. Monisha, congratulations. It was a wonderful session. This is Crescenta. It was Thank you ma'am. It was a wonderful session. Thank you. நீ நல்லா அந்த எல்லாமே attitude la irundhu ellame stress panni nalla explain panna. It was really nice to listen to your session. You become very professional. That's my applaud for you. Then of course students like the success story la Monisha and team neenga paathirpinga. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு they have been pioneers in this IIC in our campus. So a role model for all of you. You can look up at their team and imbibe those qualities and develop new innovative ideas. Let your innovative ideas come in. Of course ungaloda academics is also important, but adayum taandi neenga munnukku varanum shine panna, this is also one of the way. So keep that in mind. And Monisha oda இந்த success story listen பண்ணி நிறைய பேர் நிறைய innovative ideas ஓட challenges மீட் பண்றதுக்கு வருவீங்கன்றதை நாங்க நம்புறோம். Thank you. And yes Monisha, thank you very much. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Monisha and to all the team members, Yoga Lakshmi, yes, and to 2 other members. Okay, thank you so much. It was wonderful listening to all of you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. So Thank you ma'am. Girls, Crescenta she plays a vital role. நான் சொன்னேன்ல எங்க IIC president, convener and எங்க project mentors சொல்லிட்டு, அவங்கள ஒருத்தவங்க தான் Crescenta மேம். மேமோட கண்டினியூஸ் மோட்டிவேஷன். நாங்க எப்பெல்லாம் ஒரு சில ஈவெண்ட்ல எல்லாம் செலக்ட் ஆகல, அடுத்த லெவலுக்கு போகல, அஃப்கோர்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். இன்னொன்னு சொல்லணும்னா, நாங்க அப்ளை பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்லயே நாங்க செலக்ட் ஆகல. அதாவது ப்ராடக்ட் இதான் ப்ராப்ளம், இதான் சொல்யூஷன், இதான் எங்களோட ப்ராடக்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காம்படிஷன் வரும் இல்லையா, அதுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த காம்படிஷன்லயே நாங்க செலக்ட் ஆகல. அதுக்கப்புறமும் ஸ்டாஃப் வந்து எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு அடுத்தடுத்த காம்படிஷன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க, யூ கேன் வின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து நாங்க வந்து இங்க இருந்து நான் உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு அடுத்தடுத்த காம்படிஷன் எதுவுமே வந்து நெகட்டிவிட்டிக்கு இடமே கொடுக்காதீங்க. கொடுத்த அந்த ஒரு ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் பேசுற எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாவே இருக்கட்டும். அண்ட் உங்களை சுத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் வைபா ஆல்வேஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. லைஃப் எதுவுமே வந்து நெகட்டிவிட்டிக்கு இடமே கொடுத்த அந்த ஒரு ஆல்வேஸ்
Ever published பேசுற your எல்லாமே வந்து project பாசிட்டிவாவே as a இருக்கணும். research paper? And உங்களை சுத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இல்லடா எதுவுமே பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணல. அது ஏன் ரிசர்ச் பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணனா அது சம்வாட் ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்கு. நம்ம ரிசர்ச் பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணா பேட்டன்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சில பேப்பரா பப்ளிஷ் ஒரு சில என்னமோ கேள்விப்பட்டோம். ஐ டோன்ட் நோ அது வந்து நான் கிளியரா இல்ல. பட் ஐ லெட் யூ நோ ரிசர்ச் பேப்பரா பப்ளிஷ் நான் கிளியர் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மோனி ஆக்சுவலா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா when you are going for patent it must not be published anywhere. வெறும் அந்த patent publicationல முதல்ல வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் it has to be published somewhere. If you are publishing somewhere else அப்படின்னா patentship will not be granted. That is the reason. Okay, thank you ma'am. So and that was an awesome presentation by all the four of you. You shared all your experiences and hope the others will also get motivated and they'll also come up like you people or above you people. கண்டிப்பா ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, let's hope so you're clear. Oh, yes, thank you, ma'am. Okay. Any other queries? Sneha Maklet, YouTubeல எதுவும் லைவ் சாட் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா? Comment section is turned off in YouTube. Okay, fine. Then இதுல வேற யாருக்காச்சும் queries இருக்காடா? Any other thing which you need to know either related to a product or innovation or life, anything? You told right in the first competition itself your domain is not accepted, right? What did you shone in them? ஒரு நிமிஷம் I couldn't get you. திரும்ப சொல்லு. In the first competition itself your domain is not selected, you told right? Actually what you wrote in that paper, I want to know what you have said to them. Like you just whether you told them the name of the product and what is the challenges it is faced or anything else. Okay, so Akshara, I can make it clear. நாங்க first apply பண்ண இது வந்து நான் இப்படி கொண்டு போனேன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 1.5 years ஆயிடுச்சு இல்லையா? நாங்க ஐடியா யோசிச்சு சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இந்த சொல்யூஷன் இந்த மிஷின் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிச்சு இப்போ அந்த மிஷின் டிசைன் ஓரளவுக்கு இப்போ 1.5 years ஆயிடுச்சு. ஆனா இந்த 1.5 yearsல ஸ்டார்டிங் இருந்த ஐடியாவும் இப்ப இருக்கிற எங்களோட மிஷின் டிசைனும் ஒரு 80% வந்து டிஃபர் ஆகுது. 80% இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்க ஐடியாவை. ஸோ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ண காம்படிஷன்ல வந்து எங்க ஐடியா வந்து ஒரு பிளாங்க் ஐடியா. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க சொல்யூஷன் வந்து இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் சொல்யூஷன், த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் தான். பட் அங்க ஜட்ஜ் பண்ண வர ஜூரிக்கு தான் தெரியும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்கா, இல்ல இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபீஸிபிளா, உண்மையாலுமே இது வந்து இந்த ஐடியாவா இருக்கிறத ஒரு ப்ராடக்டா பண்ண முடியுமா, ஃபீஸிபிளா ஆக்க முடியுமா, இல்ல மார்க்கெட்ல வந்து இது நல்லா ஸ்கேலபிள் ஆகுமா, பீப்புள் வாங்குவாங்களா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஜூரியா இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க அப்ளை பண்ண காம்படிஷன்ல நான் வந்து நான் தான் போய் பிச் பண்ணேன். பிச் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் ஜூரி வந்து எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ எனக்கு வெரி குட் மா, கோ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. பட் நான் வந்து பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அவங்க கொடுத்தோன்னா ஓகே வெரி குட், நம்ம செலக்ட் ஐட்டம் போல, நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 3rd place ஆச்சு வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் வந்தேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் இங்க அது கோயம்புத்தூர்ல போய் குமரகுரு காலேஜ்ல போய் நாங்க வந்து பிச் பண்ணிட்டு வந்தோம். சோ அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, ஒரு 1 week or 2 week அப்புறம் தான் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அப்ப எங்க ஐடியா இல்ல. சோ அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது, ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இருந்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது அப்பதான் தெரிய வந்தது ஐடியா வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபீஸிபிள் அப்படின்னு தெரிய வந்தது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃபீஸிபிள்னு ஒன்னு அது என்ன அப்படியே விட்டுறலாமா, ஐடியா வந்து இது வந்து ஃபீஸிபிள் இல்லைன்னு சொன்னோன்னா விட்டுறலாமா, அப்ப நாங்க இல்லைன்னா வேற யார் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் யார் கொண்டு வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பெருசா யோசிச்சு இந்த படம் ரேஞ்சுக்கு தனி ஒருவன்ல ஜெயம் ரவி என்ன தவிர்த்து வேற யாரு வந்து இதெல்லாம் கட்டி கேட்பா அப்படின்ற அளவுக்கு ஜெயம் ரவி இருக்கிற மாதிரி நாங்க வந்து யோசிச்சு இந்த வந்து இல்ல ஐடியா வந்து ஃபீஸிபிள் இல்லாத ஐடியா வந்து எப்படியாச்சும் வந்து ஃபீஸிபிள் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வர காம்படிஷன்ஸ்ல ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணோம். அதுக்கப்புறமே செகண்ட் காம்படிஷன் அப்ளை பண்ணோடனே ஒரு நல்ல ஒரு இது தெரிஞ்சது. அப்போ வந்து நாங்க அடுத்த லெவல் கூட செலக்ட் ஆகல. ஆனா அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ண காம்படிஷன்ல ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போனோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது. ஸோ அப்பதான் எங்களுக்கே புரிஞ்சதா ஐடியா வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்.
அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஐடியாவை. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் நான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன்ல இருக்கேன்னா இன்னைக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டொமைன்ல என்ன இஷ்யூ இருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் என்னால அந்த டொமைன்ல சர்வை பண்ண முடியும். ஸோ அதனால கீப் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும், ஐடியா வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதான் அக்ஷரா. ஸோ அதான் ரீசனா இருந்தது, எங்க ஐடியா வந்து ஃபீஸிபிளா இல்ல அப்போ. ஸோ ஆனா இப்ப இருக்கு, ஏன்னா நாங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டோம். Another doubt is what about documentation, because we have good idea, but if you had poor documentation, the idea will not be selected. So I need some guidance in documentation. ஓகேடா. ஸோ இது வந்து டாக்குமெண்டேஷன் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். அதாவது இப்போ ஜூரி வந்து இப்ப நடக்கிற ஐடியா பிச்சிங் காம்படிஷன், பிசினஸ் ஐடியா பிச்சிங் காம்படிஷன் என்னன்னா, உங்க ஐடியா வந்து ஒர்த்தா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கேஷ் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு, அதாவது சீட் கிராண்ட் ஒரு கேஷ் பிரைஸ். ஸோ நீங்க அதை வச்சு உங்க ப்ரோட்டோடைப் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்ப வந்து அந்த மாதிரியான காம்படிஷன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம்லயோ இல்ல வந்து ஒரு வெப்சைட் லிங்கோ கொடுப்பாங்க. அவங்க வெப்சைட் குள்ள போய் அவங்க கேட்கற கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் நம்ம ஆன்சர் என்ட்ரி பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துருவோம். சோ நம்ம என்டர் பண்ணிருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஜூரி வந்து அதை பார்த்து அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேர்லயே வந்து பிச் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவலே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த டாக்குமெண்டேஷன், நம்ம ஃப்ரேம் பண்ற ஆன்சர்ஸ் தான். அங்க வந்து பேசுறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் செலக்ஷனே வந்து பேசுறது மோஸ்ட்லி வச்சுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா எத்தனை டீம் வந்து நேர்ல கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் செலக்ஷன் வந்து நீங்க கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷன் பக்காவா இருக்கணும். the way you frame your content. ஓகே, இப்போ இது நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் क्वेश्चन ஹேம் பூஜா. ஏன்னா இப்போ வந்து நடக்கிற காம்படிஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, எல்லா ஸ்கூலா இருக்கட்டும் காலேஜா இருக்கட்டும் இன்னோவேஷன்றது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்குல்ல. சோ ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஐடியா, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் கூட சொல்லலாம். ஒரு காம்படிஷனுக்கு அதுவும் கேஷ் பிரைஸ் கொடுக்குறாங்கன்றப்ப எல்லா காலேஜஸும் லோகேஸ்வரி, ஐ ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். சோ எல்லா காலேஜஸுமே வந்து அவ்வளோ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அனுப்புறாங்க ஒரு ஐடியா காம்படிஷனுக்கு. சோ அதுல வந்து நீங்க அந்த அவங்களோட வெப்சைட்ல இல்ல கூகுள் ஃபார்ம்ல நீங்க என்ன கண்டென்ட் ஃபில் பண்றீங்களோ அதை வச்சுதான் வந்து உங்களை ஃபில்டர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அனுப்புவாங்க. சோ நீங்க கண்டென்ட் ஃபில் பண்ணும் போது நீங்க மைண்ட்ல நல்லா வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப பெரிய கண்டென்ட் போடுறதுனால நீங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது. எவ்வளவு தூரம் உங்க ஐடியாவை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கிறிஸ்பா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நீங்க சொன்னா மட்டுமே நீங்க அந்த ஐடியால எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்றது ஜட்ஜஸ்க்கு தெரியும். சோ இது வந்து இவ்வளவு நாள் உங்கள்ட்ட இருந்த மைண்ட் செட்டை வந்து வேற மாதிரி மாற்ற மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சிலர் ஆல்ரெடி இந்த மைண்ட் செட்ல இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப பெரிய பேராகிராஃபா ஒரு 10, 15, 20 லைன்ஸ் போட்டா நான் நிறைய வேலை பார்த்திருக்கேன், இல்ல என் ஐடியால நான் கிளியரா இருக்கேன், ஜட்ஜஸ்க்கு நான் கிளியரா சொல்றேன்னு நினைச்சிட்டு 15 to 20 லைன்ஸ் தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த 500+ ஐடியாஸ், 1000+ ஐடியாஸ்ல ஒரே நாள்ல உட்காந்து இல்ல ஜட்ஜ் பண்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கியான டாஸ்க். பொறுமை இழந்துருவாங்க எல்லாரும். என்ன லாங்குவேஜ்ல பாதி பேர் தங்கிலீஷ்ல போட்டிருப்பாங்க, பாதி பேர் அவ்வளவு கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ், அதை வாசிக்கிறதுக்குள்ள பொறுமை இழந்து போயிடும். சோ அதனால ஒரு 5 to 6 லைன்ஸ் தான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கிறிஸ்பா எவ்வளவு தூரம் உங்க ஐடியாவை நீங்க சொல்றீங்களோ அவ்வளவு தூரம் வந்து யூ ஆர் கிளியர் இன் யுவர் ஐடியா. ஒன்னால உன் ஐடியாவை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்ல முடியுதுன்னா நீ அதுல கிளியரா இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுதான் வந்து ஜட்ஜஸோட மென்டாலிட்டி. சோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இப்ப இருக்கிற ஐடியா பிச்சிங் காம்படிஷன்ல எவ்வளவு நேரம் உங்களை பிச் பண்ண விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி கெஸஸ்? 1 minute or 50 seconds? 2 minutes or 1 minute? 5 minutes? 3 minutes. ஏன்னா பிபிடி ஸ்லைட்ல மேக்ஸிமம் 5 to 6 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கணும். 5 to 6 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம். 3 minutes. எலிவேட்டர் பிச்சிங்னு சொல்லுவாங்க. எலிவேட்டர் பிச்சிங் இஸ் a pitching strategy. It's used by அமேசான், கூகுள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் யூஸ் பண்ண வந்து அந்த எலிவேட்டர் பிச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இதெல்லாமே கூகுள் பண்ணி நீங்க பார்க்கணும். இப்ப நான் சொல்றதோட விட்டுட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது, அது வந்து அப்படியே பிளாங்காவே இருந்துரும். கூகுள் பண்ணி பாருங்க எலிவேட்டர் பிச்சிங்னா என்ன அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எலிவேட்டர் பிச்சிங்னா அந்த 3 minutesல நீங்க என்னென்னலாம் சொல்லணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சேலஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட், என்ன சொல்யூஷன், அதோட யூஎஸ்பி, யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் அப்படின்னுவாங்க. அதாவது யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து என் ப்ராடக்ட் இருக்கு, என் ப்ராடக்ட் மாதிரியே பெங்களூர்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது என் ப்ராடக்ட் எந்த விதத்துல டிஃபர் ஆகுது, என்னோட யூனிக்னஸ் என்ன, ஸோ அதுதான் யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் நீங்க வந்து எலிவேட்டர் பிச்சிங்ல சொல்ற மாதிரி இருக்கும். 3 நிமிஷத்துல என்னால என்ன சொல்ல முடியும், எப்படி ஜட்ஜஸ்க்கு 3 நிமிஷத்துல ஜட்ஜஸ் எப்படி என்ன ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க
அப்படின்னு வந்து நீங்க அதை நினைச்சுலாம் நீங்க கவலைப்படவே வேணாம். 3 நிமிஷம் மோர் தேன் இனஃப் ஃபார் ஜட்ஜ் டு ஜட்ஜ் யூ. ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி 1000 ஐடியா பார்த்திருப்பாங்க, அதுவும் ஆல்ரெடி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இருந்தவங்க தான் ஜட்ஜா வந்திருப்பாங்க. ஸோ 3 minutes is more than enough for a judge to judge you. And elevator pitchingன்றது வந்து அது என்னென்ன இருக்கணும்ன்றது வந்து நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. And it is the best strategy to pitch. எங்க அது நீங்க காலேஜ்ல வந்து நீங்க நம்ம காலேஜ்ல நிறைய ஐடியா காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இனிமேலும் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதுலலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அதுல இந்த மீட்ல இருக்க எல்லாருமே ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் எலிவேட்டர் பிட்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அதுல நீங்க பிட்ச் பண்ணீங்க ஜட்ஜஸ் உண்மையாலுமே இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. இவ்வளவு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஒரு பொண்ணால ஐடியாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவ கண்டிப்பா அதுல கிளியரா இருக்கான்றது அவங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். Thank you, Monisha. Sister. Shall I ask? Yes, Sis, and my humble request is what many of us don't know, even in colleges don't know how to select a problem and do and many things else. Now, I think for TNSI from our college, 6 teams are selected for ideation level. So this is proud to say in this moment. If they say their just we can't ask their full ideas, but if they say their what they are doing and how the idea is generated to them, so it will be useful to us to create or to generate many ideas in different fields. We can take examples from them. So can you please arrange that? Yeah, sure. If you need this, கண்டிப்பா நான் அரேஞ்ச் பண்றேன். மேம் சொல்றேன், TNSIல டாஸ்க்ல இருக்க எல்லா டீம் மெம்பர்ஸையும் வந்து உங்களை அட்ரஸ் பண்ண நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு வீக்ல நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். Yes, thank you so much, and you responded very responsibly to all my questions, and thank you so much. We had a beautiful session. Thank you so much, Pooja. Thank you, Miss Paul and Monisha, and a wonderful team. Thank you. I think so. Lokeshwari asked something. Sissy, you said what you are preparing for. லோகேஸ்வரி, ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து என்ன நானே ப்ரொஃபஷனலா வச்சுக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாம எனக்கு வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ணோன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து என் ஃபேமிலிலையும் சரி, வீட்லயும் சரி, காலேஜ்லயும் சரி, இல்ல எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே என் டிசிஷனை அங்க பிளேஸ் பண்ணுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி என்ன நானே ப்ரொஃபஷனலா வச்சுக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோட ஒர்க்ஸும் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கான ட்ரைட்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ அதனால வாட் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார்னா, நான் வந்து படித்து MBA ப்ரிப்பேர் பண்றேன், MBA ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றேன். பட் ஆஸ் ஐ செட் earlier, லைஃப்ல அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ ஐ எம் வெல்கமிங் வாட் எவர் லைஃப்ல என்னன்னா வரணும்னு இருக்கோ அது எல்லாமே வந்துட்டு போட்டோம். ஸோ அதனால நான் இப்போதைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது MBA. பட் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஐம் நாட் ஷுர் வித் இட், பட் ஐம் ரெடி டு டூ வாட் எவர் கம்ஸ் இன் லைஃப் வித் பாசிட்டிவ் அப்ரோச். அண்ட் எது பண்ணாலுமே அதை பெஸ்டா பண்ணுன்றது தான் என்னோட ஒரே மைண்ட் செட். ஸோ அதனால அதுல தான் போயிட்டு இருப்பேன். வாட் லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் டிட் யூ பார்ட்டிசிபேட் இன்? நான் போத் நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல், சவுத் ரீஜனல் லெவல் 3லயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். நான் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. ஆஸ் அ டீம் நேஷனல் லெவல்லையும் பண்ணியிருக்கோம். நேஷனல் லெவல்ல ஃபைனல்ஸ் போனது இல்லை, பட் அப்ளை பண்ணி அதோட ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. அண்ட் ஸ்டேட் லெவல்ல தான் ஃபைனல் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் 1 lakh வாங்கினது. அண்ட் சவுத் ஜோன் ரீஜனல் லெவல் அந்த காம்படிஷன் வந்து தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா 4 ஸ்டேட்ல இருந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வருவாங்க. பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியில நடந்த ஒரு இது. அங்க வந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருந்தது. ஆனா இப்ப சொன்னேன்னா டைம் பத்தாது, பட் ஸ்டில் ஒரு 2 minutes சொல்லிடுறேன். அங்க வந்து எல்லாமே PhD ஸ்காலர்ஸா வந்திருந்தாங்க. பெரிய பெரிய லைக் ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 28+, 26+ இருந்தது அந்த PhD ஸ்காலர்ஸ்க்குலாம். ஸோ அவங்களோட கம்பீட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன், அவங்களோட கம்பீட் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். சோ இந்த மாதிரியான காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கோம்டா. ஓகே, ஓகே, இட்ஸ் டைம். எல்லாரும் இவ்ளோ பேஷண்டா, இவ்ளோ ஆக்டிவா இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஈவென்ட் so graceful, and thanks for calling me to address you all. Thank you organizing team. Thank you Crescenta ma'am, thank you Juliet ma'am, thank you Leena ma'am, thank you RK Mary ma'am, and thank you Anjali for organizing this event. Thank you everyone. Thank you Miss Paul and Monisha. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Now it's time to express our gratitude.
Over to Ms. Taiba Hamahub of 2nd BCA to put forth a word of thanks. On behalf of the organizing team, it's my privilege to propose the vote of thanks on this occasion. My heart fills with gratitude for our eminent speakers, Ms. P. Pauline Monisha, Ms. S. Yogalakshmi, Ms. J. Sagaya Mary, and Ms. D. Udayarani of Team Smartify Dustbinology for sparing their valuable time in empowering us with the profound knowledge of spanning new venture. Thank you all. I would like to extend my heartfelt gratitude to torchbearer and a constant motivator, our principal, Reverend Dr. Sister Christina Brigade, for leading us and inspiring us. Meticulous planning and execution is the base for the success of this webinar series. My most sincere thanks to Dr. Leena, Head Department of Computer Science, IIC President, Dr. Crescenta Shakila Mota, Convener Dr. Juliet Catherine Angel, Ms. Aroke Mary, IIC Staff Coordinator, Department of Computer Science, who has been supporting us in various aspects for the success of today's notable event. I also render my heartfelt to Ms. Tamari, Web Admin, Holy Cross College, the organizing team and the student coordinators working tirelessly for all supports of comforts towards these online sessions. This vote of thanks would gladly be incomplete without expressing my gratitude to all the faculty, fraternity, and student participants. Thank you for your active participation. We look forward to seeing you in the coming days. Thank you all. Participants, kindly check whether we have filled the feedback form and the attendance form. Do note that participation certificate will only be provided upon the completion of feedback by the participants. Thank you. Participants, please kindly fill the feedback form. Only by filling the feedback form, the participation certificate will be given.